All right, we'll start with prayers and then keep moving. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshuronmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajeevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Namami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brunda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopah Kumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadhanyaya Krishna Prema Pradhayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Namah Pankazanabhaya Namah Pankazamaline Namah Pankazanetraya Namaste Pankazangre Namo Brahmanyaya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukung karoti vachalam pangam lagaite girim nit kripatamaham vande Sri Gurum Deenatarenam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Apavitro Pavitro Va Sarvastagato Bhiva Yasmareti Pundarikaksham Sabhahyabhyantara Suchihi
శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, Standard Pranam. Thank you for joining for one more early morning or late evening class, Sunday evening class for you. So, ఏడో అధ్యాయం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. సో ఒక్కసారి ఏడో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళిపోదాము. సో ఏడో అధ్యాయము భగవద్ దివ్య జ్ఞానం, రైట్? భగవద్ విజ్ఞానం. సో భగవత్ విజ్ఞానం అంటే భగవంతుడిని గూర్చి తెలుసుకోగలిగే జ్ఞానం, భగవంతుని గూర్చి తెలుసుకోగలిగే జ్ఞానం. భక్తి యోగంలో మొట్టమొదటి అధ్యాయము భగవంతుడిని గూర్చి తెలుసుకోవడం కోసము చెప్పబడ్డది. అంటే భగవంతుడిని గూర్చి తెలుసుకోవడం అంటే భగవంతుని తాలూకా స్థితి, ఔన్నత్యము, మనస్థితి, మనకి ఆయనకున్న సంబంధము. ఆ తర్వాత భక్తి ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో చూడవచ్చు. బట్ భక్తికి మూడు విషయాలు కావాలి. ఏంటంటే అవి భక్తి జరగాలంటే మూడు విషయాలు ఉండాలి. ఏంటి? ఒకటి భగవంతుడు ఉండాలి, రెండు భక్తుడు ఉండాలి, మూడోది భక్తి మార్గం ఉండాలి, భక్తి పద్ధతి ఉండాలి, రైట్? సో ఈ మూడు కలిసిన నాడే భక్తి అనేది జరుగుద్ది. అంటే భక్తి ప్రక్రియ. సో భగవంతుడు, భక్తుడు, భక్తి ప్రక్రియ, ఈ మూడు ఉండాలి, అప్పుడే భక్తి అనేది జరుగుద్ది. అయితే ముందు మరి మూడిట్లోని భక్తి రావాలంటే మనకి అర్థం కావాల్సినవి రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి భగవంతుడు, భక్తుడు అంటే సేవింపదగ్గవాడు, సేవించేవాడు. భగవంతుడు సేవింపదగ్గ వ్యక్తి, సేవించేవాడు భక్తుడు. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏమిటి? వీళ్ళిద్దరు మధ్య రిలేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు ఎవరు అన్నది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందులో మన స్థితి ఏమిటి? సో చాలామంది మనం భగవత్ స్వరూపులము, మరి భగవంతుడు ఎవరు, మరి మనం భగవత్ స్వరూపులం అనే ఆలోచనను మొదలుపెట్టినా అసలు ఆయన స్వరూపం ఏంటో మనం అప్పుడు మన స్థితి ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. సో 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 ఆయన స్థితిని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన భగవద్గీతలో చెప్పిన మాటల ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో మొదటి 3 శ్లోకాలు లాస్ట్ వీక్ చెప్పుకున్నాం, రైట్? ఏమిటి 3 శ్లోకాలు? సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికిన, ఓ పార్థ, మనసును నాయందే సంలగ్నము చేసి నా సంపూర్ణ భావనతో యోగం అభ్యసించట ద్వారా నీవు నిస్సందేహముగా నన్నెట్లు సమగ్రముగా నెరగగలవో ఇప్పుడు వినుము. అంటే భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అంటే భగవంతుడే చెప్తున్నారు, నన్ను పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి, సంపూర్ణంగా అభ్యసించట ద్వారా నీవు నిస్సందేహముగా సమగ్రముగా నెరగగలవో ఇప్పుడు వినుము. సో భగవంతుని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం ఎట్లాగో భగవంతుడు చెప్పిన మాట ద్వారానే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో అయితే దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే సంపూర్ణంగా భగవంతుని మాట వినగనగాలి, రైట్? అది మన ఆరోగ్యం లాస్ట్ శ్లోకంలో. అయితే ఇక్కడ అది 7వ అధ్యాయం 1st శ్లోకం అయితే దాని నుంచి భగవంతుని ఎట్లాగా అర్థం చేసుకోవాలో చూడడానికి మొట్టమొదటిగా ఆయన చెప్పింది ఏంటి? నీకిప్పుడు నేను ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మికత శక్తులతో కూడిన సంపూర్ణ విజ్ఞానములను సంపూర్ణముగా విశదీకరించదను. ఇక దీనిని తెలుసుకొనిన తర్వాత నీవు తెలుసుకొనవలసినది ఏదియూ మిగిలి ఉండదు. సో ఎప్పుడైతే భగవంతునికి ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? నేను ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులతో కూడిన సంపూర్ణ విజ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానం అంటే విజ్డమ్. అంటే ఒకటి థియరిటికల్, ఒకటి అప్లికేషన్, రైట్? విజ్ఞానమును సంపూర్ణముగా విశదీకరించదను ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులతో కూడిన. సో ప్రపంచము 2 శక్తులతో ఉన్నది. అది ఏమిటంటాయా అంటే ఒకటి భౌతిక శక్తి, 2 ఆధ్యాత్మిక శక్తి. ఈ 2 శక్తుల గురించి భగవంతుని తాలూకా ఈ 2 శక్తుల గురించి ముందు భగవంతుడు ఈ 2 శక్తుల గురించి చెప్పి ఈ 2 శక్తుల గురించి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా నీకు చెప్తాను. ఇది తెలుసుకుంటే నువ్వు ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు, ఇంకా మిగిలింది ఏమీ లేదు. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞానం వస్తుందో దానితో మనము సంపూర్ణముగా ముక్తి పొందడానికి ఆస్కారం ఉంది. ముక్తి పొందడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ జ్ఞానంలోనే ఇమిడి ఉన్నాయి అన్నది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం, రైట్? అయితే మళ్ళీ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఆ జ్ఞానము అంత సులభం కాదయ్యా. వేలాది మనుషులలో ఒక్కరు మాత్రమే సంపూర్ణ సిద్ధిని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ జ్ఞానంతో నువ్వు సంపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చు,
కానీ ఆ సిద్ధిని సాధించే జ్ఞానం ఉంది అని తెలిసినా సరే ఆ సంపూర్ణ సిద్ధిని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందులో ఎవరో ఒక్కడు మాత్రమే నన్ను యథార్థముగా తెలుసుకుంటున్నాడు. సో భగవద్గీత నుంచి ఈ సెక్షన్ నుంచి మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నం ఏమిటయ్యా అంటే భగవంతుడిని యథార్థముగా తెలుసుకోవడము. సో మనందరము ఆ ఒకానొకడు అవ్వు ఉండాలి. ఏమిటి ఒకానొకడు సంపూర్ణ సిద్ధిని సాధించిన ప్రయత్నించేవాళ్ళు కాదు. అందులో సిద్ధిని పొంది వాళ్ళలోని మనం అవ్వాలి అని ఆశ అని ఇదేంటి కోరుకుంటూను ఈ ఈ ఈ ఈ సెక్షన్లోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో ఇక్కడ దాకా చూసాము. 4వ శ్లోకం నుంచి ఇవాళ మొదలు పెట్టుకుందాం. సో సరే 4వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారమ్మా? భూమిరాపో నలో వాయు ఖం మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారములను ఈ 8 అంశముల సముదాయము నా భిన్న ప్రకృతి అనబడును. భిన్న అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ యామ్, రైట్? భిన్న మీన్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ యామ్. సో భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నారు. ఏం చెప్పుకొస్తున్నారు? ఈ 8 అంశాలతోని ఆయన భిన్న ప్రకృతి అంటే డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఉంది అని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఏమిటా 8 అంశాలు? 5 అంశాలు 5 అంశాలు పంచభూతాలు కాగా 3 అంశాలు సూక్ష్మ శరీరానికి సంబంధించిన విషయాలు. మరి 5 అంశాలు ఎందుకు చెప్పారండి? మరి ఇప్పుడు 23 అంశాల గురించి 24 అంశాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా. అంటే మళ్ళీ మనకు భాగవతం మూడో స్కందం చాలా చోట్ల ఉంది. 3వ స్కందంలో విపులంగా ఉంది. ఎట్లాగా భూమి జలము నుంచి, జలము అగ్ని నుంచి, అగ్ని వాయువు నుంచి, వాయువు ఆకాశం నుంచి వచ్చింది. సో సో భగవత్ సృష్టి జరుగుతున్నప్పుడు భగవత్ సృష్టి ఎట్లా జరిగింది అనేది మహత్తత్వం గురించి చెప్పుకొస్తుంటారు. మహత్తత్వం అంటే సృష్టికి ముందు ఉన్న స్థితి. ఆ స్థితిలోని ముందు ఆకాశం ఉంది. ఆకాశం అంటే ఈథర్ నుంచి వాయువు వచ్చింది. వాయువు నుంచి అగ్ని నుంచి జలము నుంచి భూమి. సో పంచభూతాలు, మన శరీరం పంచభూతాలతో చేసింది అని చెప్పుకొస్తుంటాం. అయితే ఈ పంచభూతాల నుంచి పంచేంద్రియాలు వచ్చినాయి. నిజానికి చెప్పాలంటే పంచభూతాల నుంచి పంచేంద్రియాలు వచ్చినాయి. ఆకాశం నుంచి వినుకుడి, వాయువు నుంచి అగ్ని నుంచి చూపు, జలము నుంచి టేస్టు, భూమి నుంచి గంధం, వాయువు నుంచి టచ్. ఇట్లాగా ఈ 5 అంశాలు కూడా అంటే మనము వీటి ఉనికిని ఇట్లా చూడగలుగుతాం. వీటి ఉనికిని ఆకాశం తాలూకు స్థితి మనకి చెవి ద్వారా తెలుస్తుంది. ఓకే, అగ్ని అంటే వెలుతురు స్థితి కన్ను ద్వారా తెలుస్తుంది. అట్లాగనే వాయువు, గాలి మనకు శరీరాన్ని తాకుతున్నప్పుడే మనకు ఆ గాలి తాలూకు స్థితి తెలుస్తుంది. గాలి స్థితి తెలియడానికి తయారైంది శరీర స్థితి. జలం అన్నది టేస్ట్. నాలిక ఆ టేస్ట్ అనేది జలము నుంచి వచ్చింది. ముక్కుక వాసన చూడడం అనేది భూమి స్థితి నుంచి వస్తుంది. సో ఇట్లాగా పంచభూతాల నుంచి పంచేంద్రియాల నుంచి పంచరుచులు వచ్చిన తర్వాత వీటిని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కర్మేంద్రియాలు రావడము, అక్కడితో 20 ఎలిమెంట్స్ రావడము జరిగింది. ఆ తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనేవి 3 సటిల్ ఎలిమెంట్స్. ఈ 3 సటిల్ ఎలిమెంట్స్తోని మన శరీరం తయారయ్యింది. వీటన్నిటి లోపల ఆత్మ అన్నది ఉంది. ఆత్మ అన్నది ఈ ఈ ఈ ఎలిమెంట్స్తో తయారైన శరీర వృద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఆత్మ లేనిదే శరీర వృద్ధి కూడా జరగదు. ఆత్మ ఉంది కాబట్టే శరీరము బాల్యము నుంచి యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యానికి వెళుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ వెళ్ళిపోతుందో చిన్నపిల్లడి శరీరం కూడా అక్కడితోనే ఆగిపోతుంది. ఆ చిన్నపిల్లడి శరీరం చిన్నపిల్లల శవం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ బయటకు వెళ్ళిపోతుందో అంటే ఆత్మకి భౌతిక శరీరానికి ఉన్న బంధము మనం గ్రహించగలగాలి. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన ముందు శ్లోకాల్లో వస్తుంది.
ఇది పరాశక్తి అపరాశక్తి అని చెప్పి రెండు శక్తులు ఉంటాయి భగవంతుని తాలూకు రెండు శక్తుల్లోని. ఇది 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 భౌతిక శక్తికి సంబంధించిన విషయం గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు. మళ్ళీ మళ్ళీ భౌతిక శక్తికి సంబంధించిన విషయం గురించి భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? ఇది నా భిన్న ప్రకృతి, దిస్ ఈజ్ నాట్ మీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ మీ, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అవుట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మీ. అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన భగవంతుడి శక్తి భగవతత్వం అవ్వుద్దా అవ్వదా? అవ్వాలి అని గ్యారంటీ లేదు. అవునా కాదా? అవునా కాదా? భగవంతుడు గొప్పవాడు, ఆయన నుంచి వచ్చిన శక్తి కూడా అంత గొప్పతనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉండాలా ఉండక్కర్లేదా? ఎలాగైనా కావచ్చేమో ప్రభు. ఎలాగైనా కావచ్చేమో. నిజానికి ఆయన నుంచి వచ్చిన ఈ భౌతిక తత్వ శక్తి ఆయన శక్తికి భిన్న రూపము అని చెప్పుకొస్తున్నారు, భిన్న ప్రకృతి. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పిరిచువాలిటీ ఇన్ ఇట్. చాలామంది ఆర్గ్యూ చేస్తారు అన్నమాట, మరి భగవంతుడు గొప్పవాడు కాబట్టి మరి ఆయన నుంచి వచ్చిన శక్తి కూడా గొప్పదే అయిపోవాలి. కానీ జరగదు. అవునా కాదా? సో మనం గొప్పవాళ్ళ, మనం ఎంతో అందంగా ఉంటాము, మన నుంచి వచ్చే విషయం అంత అందంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అవునా కాదా? మనం ఎంతో అందంగా ఉంటాము, బట్ ఎవ్రీ ఎర్లీ మార్నింగ్ యూ గో టు వాష్రూమ్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ అండ్ యూ జస్ట్ ఫ్లష్ ఇట్ అవుట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్, రైట్? దట్ డస్ నాట్ మీన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ బ్యూటిఫుల్, ఎనీథింగ్ దట్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. సో భగవంతుడు కూడా ఆయన నుంచి వస్తున్న ఆ భిన్న శక్తి ఈ ప్రకృతి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. భిన్న అన్న పదం ఇంపార్టెంట్. అంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మీ, ఇట్స్ నేచర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మీ. ఆయన భిన్న శక్తి అందులో ఆత్మ గురించి చెప్పట్లేదు, కేవలం పదార్థం గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు. ఈ పదార్థం అన్నది ఆయనకున్న ఆధ్యాత్మిక తత్వం లేని పదార్థము, భౌతిక తత్వంతో ఉన్న పదార్థం. ఈ పట్టు మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోకం చదువులో మళ్ళీ ఇంకొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాం. రైట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్, రైట్? ఎర్త్, వాటరు, ఫైరు, ఎయిరు, ఈథరు, దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్. అక్కడి నుంచి పంచభూతాల నుంచి ఇంద్రియాల నుంచి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం వచ్చినాయి. అహంకారం దాకా వచ్చింది. అది భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించింది. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన సచ్చితానందము, బ్లిస్, నాలెడ్జ్ అండ్ ఎటర్నిటీ. ఇది ఆత్మకు సంబంధించిన విషయం. సో ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్, రెండిటికి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లెట్స్ గెట్ టు ద పర్పట్ అండ్ విల్ కమ్ బ్యాక్. భగవత్ తత్వ విజ్ఞానము భగవానుని దివ్యస్థితిని మరియు అతని విభిన్న శక్తులను గూర్చి విశ్లేషించి చర్చించు సాత్వక తంత్రమునందు వివరింపబడినది. ఇది మళ్ళీ మనకి నారద పంచతత్రం ఎలాగా సాత్విక తంత్రము అన్నది ఒక స్పిరిచువల్ లిటరేచర్. అందులో నుంచి రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భగవంతుని తాలూకా ఈ రెండు స్థితుల గురించి ఆ పుస్తకంలో చాలా డీటెయిల్గా ఇవ్వబడ్డది అని చెప్పి మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. ఆ భగవానుని వివిధ పురుషావతారముల యందలి శక్తికే ప్రకృతి అని పేరు. సో భగవంతుని తాలూకు పురుషావతారాలకే మనం ప్రకృతి శక్తి అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం అని చెప్పుకొస్తున్నారు. విష్ణోస్తు త్రీని రూపాన్ని పురుషాఖ్యాన్యదో విధు. విష్ణువు 3 రూపాలలో ఉన్నాడట. ఏంటట? ఏకంతు మహతే సృష్ట్వా, ద్వితీయం త్వాండ సంసిద్ధితం, తృతీయం సర్వభూతాస్తాం తాన్ని జ్ఞాత్వా విముచ్యతే. విష్ణువు తాలూకా 3 స్థితుల గురించి మనం భాగవతంలో చెప్పుకొస్తూ ఉంటాము. అది ఈ గ్రంథం నుంచి తీసిన విషయం. భౌతిక జగత్తు సృష్టికే శ్రీకృష్ణ భగవాని స్వాంసరూపము 3 విష్ణువు రూపములు దాల్చు. అందులో మొదటిది మహావిష్ణువు మహత్తత్వమును తెలియబడు సమస్త భౌతిక శక్తిని సృష్టించును. భౌతిక ప్రపంచం కాదు, భౌతిక శక్తిని సృష్టించింది. మహత్తత్వం అనేది ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫర్ మెటీరియల్ ఎనర్జీ. మెటీరియల్ ఎనర్జీ మేనిఫెస్ట్ అవ్వకముందు ఉండే స్థితి మహత్తత్వం. రెండవ విష్ణు రూపము గర్భోకదక్షాయి విష్ణువు వివిధ వ్యక్తీకరణలకై అన్ని విశ్వములందు ప్రవేశించును. ఇక మూడవ విష్ణు రూపము క్షీరోదక సాయి విష్ణువు సకల విశ్వమునందలి పరమాత్మ రూపములో వ్యాపించును. అతడు పరమాత్మగా పిలువబడు
అణువణువునందు నిలిచిండును. ఈ ముగ్గురు విష్ణువుల గూర్చి ఎరిగినవాడు భౌతిక బంధము నుంచి విముక్తిని సాధింపగలడు. సి మళ్ళీ మా ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టికే భగవానుడు స్వాంస్వరూపము. ఇది మళ్ళీ వేరొకటి నుంచి కాదు, భగవంతుని తాలూకా స్వాంస్వరూపం. శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్వాంస్వరూపము నుంచి 3 రకాల విష్ణువులు వచ్చాయి. అందులో మహావిష్ణువు, మొదటి విష్ణువు మహావిష్ణువు మహత్తత్వాన్ని క్రియేట్ చేయగాను గర్భోదక సాయి విష్ణువు విశ్వాల్ని తయారు చేస్తే, మూడవ విష్ణువు ఆ విశ్వంలోని క్షీరోగదాయ సాయి విష్ణువు రూపంలోని అందరిలోని అణువణువును పరమాత్మ రూపంలో వ్యాపించి ఉన్నాడు. మనము ధ్యాన యోగము ద్వారా చూడగలిగే విష్ణు రూప స్వరూపము ఏదయ్యా అంటే ఈ పరమాత్మ స్థితిని మనం చూడగలుగుతాం. అయితే ఇదంతా కూడా ఆయన ఎక్స్పాన్షన్, నాట్ హిమ్. This is his expansion, that is not him. This is his energy that is coming. ఆయనలో ఉండే ఒక శక్తి. ఒక శరీరానికి సోల్ ఆత్మ అయితే, ఆత్మ ఎలాగా కావాలో శరీరానికి ఒక పరమాత్మ కూడా పక్కన ఉండాలి. మళ్ళీ మనం చాలాసార్లు చూసాం శ్వేతస్వరోపనిషత్తులోని ఆ రెండింటి ఆత్మ పరమాత్మ తాలూకు సంబంధం గురించి వివరింపబడ్డది. సో ఆ రెండు కూడా ఒక చెట్టు మీద ఉండే 2 పక్షులలాగా వాటిని వర్ణిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ క్షీరోగదాక సాయి విష్ణువు ఈజ్ ద సోల్, ద సూపర్ సోల్ ఫర్ లివింగ్ ఎంటిటీ. గర్భోగదాక సాయి విష్ణు ఈజ్ ద సూపర్ సోల్ ఫర్ ది బ్రహ్మాండం. ఆయన బ్రహ్మాండం నడవడానికి ఉండే ఆత్మతత్వం, పరమాత్మతత్వం. మహావిష్ణువు ఈ సృష్టికి సూపర్ సోల్ లాంటి వాడు. పరమాత్మతత్వం, సృష్టికి పరమాత్మతత్వం లాంటిది. అంటే మహావిష్ణువుని 3 దశల్లో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఈ 3 అంటే ఒక గర్భోగదాయ సాయి విష్ణువుకి ఎంతో మంది క్షీరోగదాయ సాయి విష్ణువులు ఉన్నారు. ఒక మహావిష్ణువుకి ఎంతో మంది, ప్రతి విశ్వానికి ఒక గర్భోగదాయ సాయి విష్ణువు ఉంటాడు. మరి మనము విష్ణువుని ఆరాధించడం ఎందుకు చేస్తామండి అంటే, ఈ బ్రహ్మాండానికి ఉన్న అధిపతి విష్ణువు కాబట్టి, ఈ బ్రహ్మాండాన్ని నడిపిస్తున్న అధిపతి ఆ విష్ణువు కాబట్టి. కానీ దీనన్నిటికీ కూడా మూలము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. ఆయన స్వాంస్వరూపం నుంచి ఈ 3 విష్ణువులు వచ్చారు అని చెప్పి ఆ గ్రంథంలో చెప్పిన విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పుకొస్తున్నారు. ఎందుకు చెప్పుకొస్తున్నారంటే, మనకు ఆ శ్లోకంలో చెప్పిన ఆయన భిన్న స్వరూపం వర్ణించడం కోసము, దాని గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసం తీసుకొచ్చారు. ఈ భౌతిక జగత్తు భగవానుని విభిన్న శక్తులలో ఒకానొక శక్తి యొక్క తాత్కాలిక ప్రదర్శనము. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం అన్నది కేవలము ఆయన శక్తులలోని ఒక తాత్కాలిక ప్రదర్శనము. ఇట్ ఈస్ టెంపరీ థింగ్. దేనికి టెంపరీ అంటే, ఒక జైలు అనేది టెంపరీ ఇష్యూ, టెంపరీ సిస్టమ్ అవ్వాలి. సొసైటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు పరివర్తన చెందిపోతే జైలు అవసరం లేదు. కావాలి ఆ పరివర్తన కోసం జైలు. అట్లాగని భౌతిక ప్రపంచం కూడా ఆ భగవత్ స్థితిని అర్థం చేసుకోవడం కోసము భగవంతుడు తాత్కాలికంగా సృష్టించాడు. ఇటువంటి సృష్టి అది. ఆయన న్యూనశక్తి, మోస్ట్ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గాడ్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ ద మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్, రైట్? ఈ భౌతిక సృష్టి అంతా కూడా ఆయన తాత్కాలిక శక్తి. అట్టి భౌతిక జగత్తు యొక్క కార్యకలాపములన్నీ పురుషావతారములుగా పిలువబడి శ్రీకృష్ణుని స్వాంస్వరూపములైన 3 విష్ణువుల ద్వారా నిర్దేశింపబడును. సాధారణంగా భగవద్విజ్ఞానము లేనివారు ఈ జగత్తు జీవుల విషయ భోగ అనుభవంకై కలదని భావిస్తారు. సో ఈ జ్ఞానము లేని వ్యక్తులు ఈ భౌతిక ప్రపంచము మన ఆనందము కోసం క్రియేట్ చేయబడ్డది అన్న భావనలోని ఉండిపోతున్నారు. అంతేకాకుండా వారు జీవులే భౌతిక ప్రకృతికి కారణమని, నియామకులు భోక్తలుగా భావిస్తున్నారు. భగవద్గీతను అనుసరించి అట్టి నాస్తికమైన ఈ అభిప్రాయము సరి అయినది కాదు. ఈ బ్రహ్మాండము, ఈ భూమి, ఇదంతా కూడా నా ఆనందము కోసమే ఉంది, నా జీవితం నా ఆనందము కోసమే ఉన్నది అంటే అది నాస్తిక తత్వము అని మనం గ్రహించాలి. ఎందుకని? సో ఇందాక శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పింది ఏంటి? ముందు శ్లోకంలోని, ఇది తెలుసుకుంటే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మరొకటి లేదు. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలకు సంబంధం నువ్వు గ్రహించగలిగితే ఇంకా నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు అని చెప్పేశారు. అంటే అది తెలియకపోవడంలోనే ఈ నాస్తికత్వం వస్తుంది. అది తెలియడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, మనము జీవుని తాలూకా స్థితి ఏమిటి, భగవంతుని తాలూకా స్థితి ఏమిటి అన్నది గ్రహించగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే ఆ 2 స్థితుల్ని గ్రహిస్తామో దానికి తగ్గట్టు జీవితాన్ని మలుచుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్?
వాస్తవమునకు సరే భగవద్గీతను అనుసరించి అట్టి నాస్తికమైన అభిప్రాయం సరి అయినది కాదు. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుడే సమస్త సృష్టికి మూల కారణమని ప్రస్తుత లోకంలో చెప్పబడ్డది. శ్రీమద్ భాగవతం కూడా దీనినే నిర్ధారిస్తుంది. అంటే నేనేదో క్రియేట్ చేస్తున్నాను అని అనుకోవడానికి వీలు లేదు. భౌతిక ప్రపంచము ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్. భౌతిక ప్రపంచం ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్. వాట్ ఈజ్ ఇట్? మెటీరియల్ అండ్ సోల్. భౌతిక ప్రపంచం is combination of two things. One is material, second is soul. The soul belongs to spiritual world. The material belongs to God's inferior energy. The soul belongs to God's superior energy. So the material ప్రపంచం అంతా కూడా is sitting in front of a computer, cell phone. దాని మీద మనం చూస్తున్నాం. బట్ ఇట్ ఇస్ సెల్ ఫోన్ అన్నది భౌతిక పదార్థం. కానీ దానికి ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దాని వెనక ఒక వ్యక్తి ఆలోచనతోని తయారైంది. అది ఆధ్యాత్మిక పదార్థం. అంటే ప్రపంచంలో కనబడ్డ ఏదైనా సరే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్. వన్ ద మెటీరియల్ అండ్ ద సోల్ బిహైండ్ ద మెటీరియల్. ఆ సోల్ అంటే ఆధ్యాత్మిక తత్వం లేకుండా భౌతిక ప్రపంచం నడవడానికి అవకాశం లేదు. భగవంతుని తాలూకా ఆధ్యాత్మిక తత్వం అంటే మన ఆత్మ. ఈ ఆత్మ భగవంతుని తాలూకా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోంచి వచ్చింది. మన చుట్టూరు ఉన్నది భగవంతుని తాలూకా న్యూన శక్తి, అంటే భౌతిక శక్తిలోంచి వచ్చింది. అంటే మనము నేను సాధిస్తున్నాను, నేను చేస్తున్నాను, నేను బిల్డ్ చేస్తున్నాను అనుకున్న దాంట్లోనే అర్థం లేదు. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా భగవంతుని శక్తులు ఒక ఎనర్జీ ఒక ఫామ్లో పనిచేస్తుంది. రైట్? సో దీనిని మనం గ్రహించగలగాలి. శ్రీకృష్ణుడే సమస్త సృష్టికి మూల కారణం అని ప్రస్తుత శ్లోకం చెప్పింది. శ్రీమద్ భాగవతం కూడా దీన్నే నిర్ధారిస్తుంది. భౌతిక సృష్టి అందలి మూలకములన్నీ భగవానుని విభిన్న శక్తులు. నిరాకారవాదుల చర్మగమ్యమైన బ్రహ్మజ్యోతి కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం నందు వ్యక్తమైన భగవానుని ఆధ్యాత్మిక శక్తియే. వైకుంఠ లోకముల వలె బ్రహ్మజ్యోతిలో ఆధ్యాత్మిక వైవిధ్యములు గోచరించవు. అయినను నిరాకారవాదులు ఈ బ్రహ్మజ్యోతిని శాశ్వత చర్మగమ్యముగా భావిస్తారు. పరమాత్మ రూపము కూడా క్షీరోకదశాయి విష్ణువు యొక్క తాత్కాలికమైన సర్వవ్యాపక అంశమై ఉన్నది. పరమాత్మ రూపం అంటే మనలో ఉండే ఆత్మకు తోడుగా ఉండే పరమాత్మ రూపము కూడా తాత్కాలికమైన భగవంతుని వ్యాపకం, భగవంతుని ఎక్స్పాన్షనే. ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు ఆ పరమాత్మ రూపము నిత్యమై ఉండును. అంటే మనలో ఉన్న పరమాత్మ కూడా ఆయన ఆ స్థితి కూడా టెంపరీ స్థితే. ఎందుకంటే అది భగవంతుని తాలూకు ఎనర్జీలోంచి వచ్చిన టెంపరీ భిన్న ఎనర్జీలోంచి వచ్చిన స్థితే. ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు పరమాత్మ రూపము నిత్యమై ఉండదు. కనుకనే వాస్తవమునకు పరతత్వం అనగా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే. అతడే సర్వశక్తిమంతుడు. అతడే వివిధములైన విభిన్న శక్తులను మరియు ఆంతరంగిక శక్తులను కలిగి ఉన్నాడు. సో మన గోలు ఈ పరమాత్మని చూద్దాము, పరమాత్మను అనుభవిద్దాము అని కూడా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే అది కూడా భగవంతుని తాలూకా ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీలోంచి వచ్చిన సుపీరియర్ క్వాలిటీ అనుకోవాలి. ఓకే, అది కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అయినా సరే అది కూడా టెంపరీనే. కానీ మనకి కావాల్సింది ఏమిటయ్యా అంటే ద పెర్మనెంట్ థింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ పెర్మనెంట్ థింగ్? వాట్ ఈస్ దట్ పెర్మనెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ ఇంపెర్మనెంట్ ఎనర్జీ? అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మాత్రమే. వాస్తవునకు పరతత్వం అనగా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే. సో వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీని మనం శ్రీకృష్ణుడు అని పిలుస్తున్నాం. ఆ పర్టికులర్ శక్తిని మనం శ్రీకృష్ణుడు అని పిలుస్తున్నాం. ఆ పేరు నచ్చిందా నచ్చకపోయింది అన్నది వేరే విషయం. ఆ తత్వం మాత్రం అర్థం అయిపోవాలి. ఏంటి ఆ తత్వము? ఆధ్యాత్మిక తత్వము. వీటన్నిటికీ మూల కారణమైన ఆధ్యాత్మిక తత్వం. మరి దాన్ని శ్రీకృష్ణుడిని ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు? భగవద్గీతలో చెప్పాడు కాబట్టి. భగవద్గీతని మనం ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నాము అంటే అందులో ఆయన చెప్పిన మాటను ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి. ఆ విధముగా విభిన్న శక్తులను మరియు ఆంతరంగ శక్తులను కలిగి ఉన్నాడు. అది దట్ మస్ట్ బి అవర్ గోల్. దట్ పర్టికులర్ ఎనర్జీ, ఆ తత్వం మన గోల్ అయి ఉండాలి. పైన తెలుపబడినట్లు భౌతిక ప్రకృతి అందులో ముఖ్యంగా 8 అంశములు కలవు. వీరిలో భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశములనవి మహత్తర సృష్టి లేదా స్థూల సృష్టిగా పిలువబడింది. ద ఇనీషియల్ ఎనర్జీ మాట స్థూల సృష్టి అంటే ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. వీటి యందు శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, రసము, గంధము 5 ఇంద్రియార్థములు ఇమిడి ఉన్నవి. భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రమునందు ఈ 10 అంశముల కంటే అధికములైనవి లేవు. మనం ఈరోజు ఫిజికల్ సైన్స్, ఫిజిక్స్ కానీ ఫిజికల్ ఎనర్జీస్ గురించి చదువుకుంటే ఈ 10 గురించే మాట్లాడతారు.
ఈ 10లోని గురించి మినరల్స్ అవనివ్వండి, గాలి అవనివ్వండి, నీళ్ళు అవనివ్వండి, ఆకాశం అవనివ్వండి, వీటిలో ఉండే శబ్దము, రూపము, స్పర్శ, ఈ ఇవే మనం చదువుకునే సైన్స్ అంతా. కానీ మనసు, బుద్ధి, అహంకారమున మిగిలిన 3 అంశములు భౌతికవాదులచే నిర్లక్ష్యము చేయబడుచుండును. మనోకర్మల యందు ములిగిన తాత్వికులు కూడా సర్వమునకు మూల కారణము శ్రీకృష్ణుడిని ఎరుగులేనందున జ్ఞానమునందు అసంపూర్ణులై ఉన్నారు. నేను, నాది అని అహంకార భావనమే భౌతిక స్థితికి మూల కారణము. అంటే అహంకార భావము భౌతిక కర్మలకు ఉపయోగపడు దశేంద్రియములను కూడి ఉండును. బుద్ధి అనున్నది మహత్తత్వం అనబడు సర్వభౌతిక సృష్టిని సూచించును. కనుక భగవానుని విభిన్నములైన ఈ అష్టశక్తుల నుండి భౌతిక జగత్తు యొక్క 24 అంశములు వ్యక్తమవుతున్నవి. ఇవి నాస్ ఇవి నాస్తికమైన సాంఖ్యతత్వమునకు చర్చనీయాంశమైన విషయములు. వాస్తవమునకు అవన్నీ కూడా మొదట శ్రీకృష్ణ శక్తి నుంచే ఉద్భవించి అతని నుండి విడివడి అయి ఉన్నవి. కానీ అల్పజ్ఞులు, నాస్తికులైన సాంఖ్యతత్వవేత్తలు అట్టి శ్రీకృష్ణుని సర్వ కారణునిగా ఎరుగుజాలరు. భగవద్గీత యందులో తెలుపబడినట్లు శ్రీకృష్ణుని బాహ్యశక్తి వ్యక్తీకరణమే సాంఖ్యతత్వమునందు చర్చనీయాంశములు. సో ఈ 8 అంశాలతోనే సాంఖ్యయోగం అన్నది సాంఖ్యయోగము డిజైన్ చేయబడ్డది. కానీ ఈ 8 అంశాల నుంచి వచ్చిన మొత్తం 24 అంశాల గురించి మనం చాలాసార్లు చర్చించుకున్నాము. 5 నుంచి వచ్చిన 5 నుంచి వచ్చిన 5, దానికి కూడిన 5, 20 ప్లస్ ఈ 3 ప్లస్ త్రిగుణతత్వం, ప్రకృతి త్రిగుణతత్వంతో కలిగిన 24 అంశాలతోని ఈ 24 అంశాలు కూడా భౌతిక అంశాలు. వీటిని నిలబెడుతున్నది ఆధ్యాత్మిక శక్తికి సంబంధించిన ఆత్మ అని మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాము. సో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా డిస్కషన్ అంతా అంటే ఈ శ్లోకం నుంచి భగవంతుడు చెప్పుకొచ్చారు. నా న్యూన శక్తి, నా ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ అది అని చెప్పి. రైట్, నెక్స్ట్ శ్లోకం చదువుకుని మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫర్దర్ టు డిస్కస్. చదవనా అమ్మా? చదువమ్మా. హరే కృష్ణ. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो యయేదం ధార్యతే జగత్. ఓ మహాబాహుడవైన అర్జున, వాటికి అన్యముగా న్యూనమైన భౌతిక ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకొని జీవులను కూడి ఉన్న నా ఉన్నతమైన శక్తి వేరొకటి కలదు. హరే కృష్ణ. సో అపరేయమిదస్తు అన్యం, అపర, పర, అపర. సో సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్లో పర, ఆ అంటే నెగేషన్. రైట్, ప్రతిసారి కూడా ఆ అన్న పదం మనం సాంస్క్రిట్లో నెగేషన్ కింద వాడతాం. నెగేషన్ అంటే నెగిటివ్ అని కాదు. నెగేషన్ ఈజ్ నాట్ నెగిటివ్. నెగేషన్ ఈజ్ నాట్ మీన్స్ నాట్ నెగిటివ్. ఓకే, రైట్. సో పరశక్తి, భగవంతుని తాలూకా పరశక్తికి, దానికి అపరశక్తి న్యూనశక్తి అంటే అపరేయమిదస్త అన్యం ప్రకృతి విద్యమే పరాం. అపర, పర 2 పదాలు వచ్చాయి. పర అన్నది ఆయన ఉన్నత శక్తి, దానికి విరుద్ధముగా న్యూనశక్తి ఉంది. ఆ న్యూనశక్తి తాలూకు లక్షణం ఏంటి? ఆ న్యూనశక్తి తాలూకు లక్షణం ఏంటి? వాటిని అన్యముగా న్యూనమైన భౌతిక ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకున్న జీవులను కూడి ఉన్న, ఆ జీవులతో కూడి ఉన్నది న్యూనశక్తికి సంబంధించినది. ఆ జీవులు ఆ ప్రకృతి వనరులని వాడుకుంటూ ప్రకృతి వనరులకి ఆధిపత్యాన్ని చలాయించేది ఆయన న్యూనశక్తి, అపరాశక్తి. పరాశక్తి తాలూకా లక్షణం వేరొకటి ఉంది, అది ఉన్నతమైన శక్తి వేరొకటి ఉంది, అది పరాశక్తి అంటే. సో జీవులను ఉపయోగించుకునేది ఆయన ఉన్నత శక్తి గురించి కాదని చెప్తుంది. ఆయన న్యూనశక్తి గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు. రైట్. సో జనరల్గా మనం చూస్తుంటాం ఆ పెట్టేసరికి నెగిటివ్ కాదు. అగైన్ నాట్ రైట్, నాట్ ట్రూ డస్ నాట్ మీన్ నెగిటివ్. జనరల్గా సంస్కృతంలో దూ పెడితే నెగిటివిటీ వస్తుంది, ఆ పెడితే నాట్ ట్రూ కింద వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దృష్టి నుంచి వచ్చింది అదృష్టం. అదృష్టం అనేది నెగిటివ్ పదం కాదు, అవునా కాదు? దృష్టి, రైట్. అదృష్టం అంటే ఏంటి? అదృష్టం అంటే దృశ్యమా అదృశ్యమా? అదృష్టం అంటే లక్క ప్రభుజీ. లక్ బట్ అంటే మనకి పాజిటివ్ జరగడం.
పాజిటివ్ జరగడం. బట్ ఆ అంటే నెగిటివ్ అని చెప్పుకొచ్చాం కదా. దృష్టి నుంచి అదృష్టం ఎట్లా వచ్చిందంటే, ఐ మీన్ జస్ట్ రైట్ ట్రాక్ ఆఫ్ హౌ సాంస్క్రిట్ వర్క్స్ బేసికలీ. దృష్టి అంటే చూడడం, విజన్. దృష్టి, యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్. అదృష్టం అంటే అది. సంథింగ్ హ్యాపెండ్ దట్ యూఆర్ నాట్ విజువలైజింగ్ వై ఇట్ హ్యాపెండ్, బట్ ఇట్స్ హ్యాపెండ్ ఫర్ గుడ్. అదవుతుంది కదమ్మా. జరిగింది ఎందుకు జరిగిందో గ్రహించలేకపోయినది అదృష్టం. మంచి జరిగింది, బట్ ఎందుకు జరిగిందో గ్రహించలేకపోయింది. ఆ మంచి ఎందుకు జరిగిందో, చెడు జరిగింది గ్రహించలేకపోతే దురదృష్టం. గ్రహించలేము అంటే బేసికల్గా సాంస్క్రిట్ దైవ భాష అని ఎందుకు అన్నారంటే దీనికోసం. దేవతలు ఎందుకు మాట్లాడుకునే భాష అన్నారంటే దీనికోసం. అది గ్రహించలేని ప్రతి పదములో కూడా దైవత్వం కనబడుతుంటుంది. అది గ్రహించలేనిది అదృష్టం. అంటే దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎనర్జీ బియాండ్ మీ, దెర్ ఇస్ ఎ శక్తి. నాకు అంతుపట్టని శక్తితో జరిగినది, నాకు అంతుపట్టని విషయంతో జరిగింది, అది భగవంతుడు. మనం దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి లక్ అని పెట్టేస్తున్నాం. లక్ హ్యాస్ నో రూట్ వర్డ్. బట్ అదృష్టం అన్నదానికి యువర్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సెన్స్ ఇస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ టు ఇట్. ఇట్స్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా, అర్థమవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ హౌ సాంస్క్రిట్ ఈస్. దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ గాడ్ లాంగ్వేజ్. దేవతలు మాట్లాడుకుంటే ప్రతి పదములో కూడా భగవతత్వం కనబడుతుంది. కాదు, భగవతత్వం నుంచి పదాలు వచ్చాయి కాబట్టి సంస్కృతం. ఎనీవే, దట్స్ అ డిఫరెన్స్. సో ఈ అపరశక్తి, పరాశక్తి, ఈ రెండింటి గురించి ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు మాట్లాడుతున్నారు. ఈ పరాశక్తి అన్నది ఆయన ఉన్నత శక్తి అయితే, అపరాశక్తి అన్నది ఆయన పరిమిత శక్తి, న్యూన శక్తి అన్నది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం. జీవులు దేవాది దేవుని ఉన్నతమైన ప్రకృతికి, శక్తికి చెందిన వారని ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుపబడుచున్నది. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, మనసు, బుద్ధ, అహంకారం అను వివిధ అంశములుగా వ్యక్తముగు భౌతిక పదార్థమే న్యూన శక్తి. సో జీవులు ఆ శక్తి నుంచి వచ్చినా సరే ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండి ఈ భౌతిక విషయాలతోనే చిక్కుబడి ఉంటున్నారు. భూమ్యాదులకు స్థూల విషయములను మరు మనస్సాది సూక్ష్మ విషయములను రెండు ప్రకృతి రూపములను న్యూనశక్తి నుంచి ఉత్పాదింపబడ్డవి. వివిధ ప్రయోజనములకై న్యూనశక్తులను వివరించుకుని జీవులు దేవాది దేవుని ఉన్నత శక్తికి సంబంధించిన రూపములు. అట్టి ఈ ఉన్నత శక్తి వలన సమస్త జగత్తు నడుచుచున్నది. ఉన్నత శక్తికి చెందిన జీవుడు ప్రేరేపింపబడినదే భౌతిక జగత్తు నడవలేదు. ఆత్మ లేనిదే శరీరం నిలబడదు. అంటే ఆ భౌతిక ప్రపంచం నడవడానికి కూడా భగవంతుని తాలూకా ఆధ్యాత్మిక శక్తే మూలము, ఆత్మశక్తే మూలము. ఆత్మశక్తి ఉన్నప్పుడే మనిషి పని చేయగలుగుతున్నాడు, రైట్? అట్టి ఉన్నత శక్తి వలనే సమస్త జగత్తు నడుచుచున్నది. ఉన్నత శక్తికి చెందిన జీవుడు ప్రేరేపింపనదే భౌతిక జగత్తు నడవలేదు. శక్తులు సర్వదా శక్తిమంతుల చేతనే నియంత్రించబడి ఉన్నందున జీవులు సదా భగవంతుని చే నియంత్రించబడిన వారే కనుక వారికెన్నడూ స్వతంత్రమైన ఉనికి అనున్నది ఉండదు. కొందరు అల్పజ్ఞులు భావించినట్లుగా వారెన్నడూ భగవానుతో సమాన శక్తులు కాజాలరు. భగవానునికి మరియు జీవునికి నడుము గల భేదమును శ్రీమద్ భాగవతము 10వ స్కందము 87వ అధ్యాయం నందు ఈ క్రింది విధముగా చెప్పబడినది. అపరిమిత ధ్రువాస్థానుభూతో యది సర్వగతాన్. భాష్యానికి దాని మీనింగ్కి వెళ్ళిపోదాము. నిత్యుడైన ఓ దేవాది దేవుడా, బద్ధజీవులు నీ వలనే నిత్యులను మరియు సర్వవ్యాపకులు అయినచో నీ ఆధీనంలో వారెన్నడూ ఉండరు. అది కరెక్ట్, అర్థమవుతుందమ్మా. సో మనం కూడా భగవంతుని శక్తులమే, మనము భగవతత్వమే, మనకే ఆయనకి సమానమే అన్న భావనలని అర్థం లేదు. ఎందుకంటే మనము ఆయనతో సమానం అయితే మనం ఆయన ఆధీనంలో ఎప్పుడూ ఉండము. కానీ జీవులు సూక్ష్మశక్తులుగా అంగీకరింపబడినచో వెంటనే వారు నీ పరమ నియంత్రణకు లోబడి ఉంటారు. కనుకనే జీవులు నిన్ను శరణజొచ్చుటియే నిజమైన ముక్తి. అట్టి శరణాగతియే వారికి ఆనందము చేకూర్చగలదు. అట్టి స్వరూప స్థితి యందు వారు ప్రకృతి నుండి విముక్తులవ్వగలరు. కనుకనే భగవానుడు మరియు జీవులను సర్వ విధముగా సమానులే అను అద్వైతవాదమును తమ పరిమిత జ్ఞానముతో ప్రతిపాదించు అల్పజ్ఞులైన మానవులు దోషపూరితమైన కలుషితమైన అభిప్రాయమును కలిగి ఉన్నట్టు వారగుదురు. ఇది ఎక్కడ చెప్పుకొచ్చారు? భాగవతము 10.87 అధ్యాయం. 87వ అధ్యాయం అంటే ఎవరికైనా ఏమైనా గుర్తుందమ్మా? లేదు నాన్న.
10వ స్కందం 87. పోనీ 87 అంటే ఎక్కడొస్తుంది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆ, 90 87 అధ్యాయాల్లో అంటే 87, రెండో 90 బుక్ లో అధ్యాయాలు. వస్తుంది. అమ్మా, రెండో బుక్ లో వస్తుంది బహుశా. 4 రెండో బుక్ లో 90 నాలుగులోకి కదా. వెళ్తుందా? కృష్ణుడి 90 లీలలు కదా ప్రభు. అమ్మా శ్రీకృష్ణుడి జననం దగ్గర నుంచి ఉంటుంది అనుకుంటాను. అమ్మా 80 అవునమ్మా. 87 అధ్యాయం గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. 87, 30 ఉన్నవి 90 అధ్యాయాలు మొత్తం ఆహా, కదా. ఓకే, అయితే నాలుగో బుక్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది. 87 వచ్చేసరికి ఇది పెర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ వేదాస్. 87 అధ్యాయం అంటే పెర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ వేదాస్. వేదాలు భగవంతుని స్తుతి, వేదస్తుతి. వేదస్తుతి ఆ చాప్టర్ అర్థం కావడం చాలా కష్టం అనుకుంటాం మనం. ఇప్పుడు మేము చాలాసార్లు అవునవును ప్రభుజీ. వేదాలు చెప్తున్నాయి ఈ వేదాలు మాట. మాట్లాడుతూ ఉంటాయి. వేదాలు మాట్లాడతాయి, వేదాలు భగవంతుని స్తుతిస్తాయి. వేదస్తుతి, వేదాలు చెప్తున్నాయి ఈ మాట. ఏమని చెప్తున్నాయి? భగవంతుని తాలూకు తత్వాన్ని వేదాలు చెప్తున్నాయి. ఏమని చెప్తున్నాయి? బద్ధ జీవులు నీ వలలే నిత్యులను మరియు సర్వవ్యాపకులైనచో నీ ఆధీనంలో వారెన్నడూ ఉండరు. కానీ ఆ జీవులు సూక్ష్మశక్తులుగా అంగీకరింపబడినచో వెంటనే వారు నీ పరమ నియంత్రణకి లోబడి ఉంటారు. కనుకనే జీవులు నిన్ను శరణజొచ్చిటియే నిజమైన ముక్తి. మనకి ముక్తినిచ్చే అవకాశం లేదు, మనం ముక్తి పొందేవాళ్ళం. ఆ ముక్తి ఎప్పుడు పొందుతామయ్యా అంటే మనము భగవంతుని తాలూకా సూక్ష్మశక్తులము అని మనం గ్రహించగలగాలి. ఆయన తాలూకా అంటే శక్తి కంటే మనం గ్రహించాల్సిన విషయం సూక్ష్మతత్వం. అది మరి ముక్తికి పొందడానికి అట్టి శరణాగతే దానికి మనకి ఆనందం చేకూర్చగలదు. అట్టి స్వరూప స్థితి ఎందు వారు ప్రకృతి నుండి విముక్తులవుతారు. కనుకనే భగవానుడు మరియు జీవులు సర్వవిధములుగా సమానులైన అద్వైతవాదము మరియు పరిమిత జ్ఞానముతో ప్రతిపాదించిన అల్పజ్ఞులైన మాధవులు దోషపూరితమైన కలుషితమైన అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నట్టు వారగుదురు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే పరమ నియంత్రకుడు. జీవులందరూ అతనిచే నియంత్రింపబడిన వారు. ఈ జీవులు భగవానునితో గుణైక్యమును కలిగి ఉన్నందున వారందరూ భగవానుని ఉన్నతమైన శక్తిగా గుర్తింపబడిని. కానీ శక్తి పరిమాణంలో వారెన్నడూ భగవానునితో సమానము కాజాలరు. సూక్ష్మ శక్తి అంటే శక్తి పరముగా భగవంతునితో గుణైక్యం ఉంది, బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ సూక్ష్మ స్వరూపంతో ఉన్నాము కాబట్టి పరిమాణంగా శక్తి పరిమాణంలో వారెన్నడూ కూడా భగవానునితో సమానులు కాజాలరు. స్థూలముగాను సూక్ష్మముగాను అయిన న్యూనశక్తి వినియోగించుకున్నప్పుడు ఉన్నత శక్తికి చెందిన జీవుడు తన వాస్తవ ఆధ్యాత్మిక మనస్సును మరియు బుద్ధిని విస్మరిస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వాడుకుంటూను దాని ఆనందంలో పడి ఉండిపోతామో, దాని ఆనందంతోనే మనసు దగ్గర కానీ బుద్ధి దగ్గర కానీ అహంకారం దగ్గర కానీ చిక్కుబడి ఉండిపోతామో మన నిజస్థితిని తెలుసుకోలేకపోతూ ఉంటాము. ఆ నిజస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే భగవంతుని తాలూకా సూక్ష్మ శక్తిని మాత్రమే, ఆ సూక్ష్మతత్వాన్ని అదే 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 గొప్ప అనుకున్న స్థితిలో ఉండిపోయి ఆయనకి శరణు కోరడానికి కష్టపడుతూ ఉంటాము. జీవునిపై భౌతిక శక్తి ప్రభావమే విస్మరణకు కారణము. కానీ జీవుడు భౌతిక మాయాశక్తి ప్రభావం నుంచి బయటపడినప్పుడు ముక్తిని పొందగలుగుతాడు. మాయాశక్తి కారణమున జీవుడు అహంకారంచే నేను భౌతిక దేహమును మరియు ఈ భౌతిక వస్తువులన్నీ నావి అన్న భావనలో కలిగి ఉంటాడు. అన్ని విధములుగా భగవానునితో సమానుడనుట భావముతో పాటుగా సమస్త భౌతిక భావం నుంచి విముక్తి పొందినప్పుడే జీవుడు తన నిజ స్వరూప స్థితిని గుర్తించగలుగుతాడు. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఎప్పుడైతే మనము ఇది థియరిటికల్గా అర్థం చేసుకున్నా సరే దాన్ని ప్రాక్టికల్గా మనం ఆలోచనలో పెట్టడమే భగవంతుని తాలూకు ఉన్నత స్థితిని గ్రహించడము. మన స్థితి తాలూకు లిమిటేషన్ని గ్రహించగలిగినప్పుడు మనము ఆయన్ని శరణ వేయడం మొదలు పెడతాము. ఆ శరణ వేయడంతోనే ముక్తి అనేది ప్రారంభమవుతుంది. శ్రీకృష్ణ భగవాను వివిధ శక్తులలో జీవుడు ఒకడని, అట్టి జీవుడు భౌతిక సంపర్కము నుంచి విడివడినప్పుడు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్య ముక్తిని పొందుడని గీత నిర్ధారిస్తున్నట్లుగా మనము సారాంశపరవచ్చును. సో ఈ 2 శ్లోకాల నుంచి మనము నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే భగవంతుని తాలూకా 2 శక్తుల తాలూకా సంబంధము. ఆ 2 శక్తులు ఏమిటి? భగవంతుని తాలూకా ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ, సుపీరియర్ ఎనర్జీ. ఆ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ నుంచి సుపీరియర్ ఎనర్జీలోంచి వచ్చిన ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీలో భాగమైన మనము అదే దానికోసమే జీవిస్తున్నాము అన్న భావనలో ఉండిపోతున్నంత కాలము కూడా
ఆ భౌతిక ప్రపంచాన్ని అనుభవించి దానితో పాటు కర్మలు చేసుకుంటూ దానితో పాటు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తుకుంటూ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుని మన నిజస్థితి ఏమిటి అని గ్రహించి ఆయనకి సేవ చేయడం కోసమే మన స్థితి అనేది గ్రహించినప్పుడు మాత్రమే ముక్తి పొందగలుగుతాము అన్నది మనం గ్రహించాలి. అట్లనే ముక్తి గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనము ఈ ముక్తి మార్గాల గురించి చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాము. సాయుజ్య ముక్తి, సారీ భగవంతుని తాలూకు ముక్తి 5 రకాలుగా ఉంటుంది. సాలోక్య ముక్తి, సారిష్ట ముక్తి, సామీప్య ముక్తి, సారూప్య ముక్తి అని 4 రకాలుగా ఉంటుంది. అది కాకుండా సాయుజ్య ముక్తి 5వ రకము. బ్రహ్మాండంలో విలీనం అవడం సాయుజ్య ముక్తి అయితే మిగతా వాటిలో అంటే సాయుజ్య ముక్తిలో మన ఐడెంటిటీ ఉండదు. మిగతా ముక్తులన్నిటిలోని కూడా మన ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. మనకి కావాల్సింది ఆ భగవంతుడితో మన ఐడెంటిటీని మెయింటైన్ చేస్తూ ఆయనకి సేవ చేసే స్థితిని ఉండే ముక్తి కోసం మనం ప్రాకులాడాలి. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనం భగవంతుని తాలూకు 3 స్థితులని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు. ఏమిటా 3 స్థితులు అంటే పరమాత్మ స్థితిని, బ్రహ్మస్థితిని, బ్రహ్మాండం స్థితిని, భగవంతుని స్థితికి సంబంధించినవి సాలోక్య ముక్తి, సారిష్ట ముక్తి, సామీప్య ముక్తి, సారూప్య ముక్తి. సో ఆ పదాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాయి. సామీప్య అంటే భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండే ముక్తి సామీప్య ముక్తి అవుతుంది. సారూప్య అంటే సమానమైన రూపాన్ని సంపాదించగలను సారూప్య ముక్తి అవుతుంది. సాలోక్య ముక్తి అంటే ఆయన ప్రపంచంలో మనకి ఏదో ఒక చోటు ఇవ్వగలిగింది సాలోక్య ముక్తి అవుతుంది. సారిష్ట ముక్తి అంటే ఆయన ప్రపంచంలోని దేవాదిదేవునికి సమానమైన ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవించగలిగే స్థితి సారిష్ట ముక్తి అవుతుంది. సమానమైన ఐశ్వర్యాన్ని అంటే ఆయనకున్న స్థితిలోని మనకు కూడా అటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీని భగవంతుడు ఇవ్వగలిగే స్థితిని సారిష్ట ముక్తి అంటారు. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో ఈ 4 ముక్తిలోని మార్గాలకి ఎక్కడి నుంచి కారణం వస్తుందంటే భగవంతుని తాలూకు భౌతిక తత్వాన్ని, భగవంతుని తాలూకు ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని మన స్థితి ఏమిటి అన్నది గ్రహించగలిగి ఈ భౌతిక తత్వ స్థితి ఎట్లాగా ఆధ్యాత్మిక తత్వ స్థితి కంటే ఇన్ఫీరియర్గా ఉంది, ఇది దాని సేవలో ఎట్లా ఉపయోగించాలి అనేది గ్రహించడం కోసము మనం భక్తి యోగాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్ళే ముందు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఈ 2 శ్లోకాల్లోని? ప్రభుజీ 5th శ్లోక ముక్తులన్నిట్లో ఉన్నతమైనది ఏది ప్రభుజీ? అమ్మా, ముక్తులన్నిట్లో ఉన్నతమైనది ఏది? ఏ ముక్తిలో భగవంతుని సేవ చేయగలమో అది ఉన్నతమైనది, రైట్? అయితే సో ఏది ఉన్నతమైనది? సో ఇట్ డిపెండ్స్ అమ్మా. ఐ మీన్ దిస్ నో దిస్ థింగ్. అన్నీ ఉన్నతమైనవే. సాయుజ్య ముక్తి కంటే కూడా మిగతా 4 ముక్తుల గురించి మనం ప్రాకులాడాలి. ఎందుకంటే సాయుజ్య ముక్తిలోని నిలబడడం కష్టము. బ్రహ్మాండంలో విలీనమైన తర్వాత మనం ఐడెంటిటీ అట్లాగనే ఉంటుంది, కానీ కట్టేసి ఉంటుంది. అంటే శరణాగతి లేదు సాయుజ్య ముక్తిలో. శరణాగతి లేకుండా ముక్తి పొందేది సాయుజ్య ముక్తి అవుతుంది. మిగతా వాటి అన్నిటిలో కూడా భగవంతుడు మనకి ఏ ముక్తిని ఇవ్వాలన్నదే ఆయనకి మన పైన అభిప్రాయం బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. I'll come back to the same example. Like, Prime Minister of India, Narendra Modi, is impressed with you and he wants to do you a favor. ఎలాంటి ఫేవర్ చేయగలడు? ఆయన తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని పిఎంఓ ఆఫీస్లో ఓ జాబ్ ఇవ్వగలుగుతాడు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో జాబ్ ఇచ్చారు, కానీ మీరు ఎప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ని చూసే అవకాశమే లేదు. ఆయన బిజీలో ఆయన ఉంటాడు, మీ పనిలో మీరు ఉంటారు. ఆయన పని అంటే అదేంటి, కానీ ఆయనకి దగ్గరగా ఉంటారు, కానీ ఆయన చూడరు. కానీ మీరు చేసే ప్రతి పని ఆయన సర్వీస్లోనే. అది సాలోక్యం లాంటిది. ఆయన లోకంలోనే ఉన్నారు, కానీ ఆయనకి ఆయన సర్వీస్ చేస్తున్నారు, కానీ ఆయన ఎప్పుడు కలిసే అవకాశం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో కాదు, మీరు మరీ ఇంప్రెస్ అయితే ఆయన పర్సనల్ సెక్రటరీగా పెట్టుకుంటాడు. అది సామీప్యం అన్నమాట. ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్కి దగ్గరగా లేకుండా ప్రైమ్ మినిస్టర్కి సేవ చేస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి, ప్రైమ్ మినిస్టర్కి దగ్గరగా ఉండి సేవ చేస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి. ఇద్దరు ప్రైమ్ మినిస్టర్కే సేవ చేస్తున్నారు. బట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే రెండు ఇంపార్టెంటే. రెండు ఆయన మిషన్ని కంప్లీట్ చేయడం కోసమే చేస్తున్నారు.
సో పర్సనల్ సెక్రటరీతో ఉన్నారు, మీరు పర్సనల్ సెక్రటరీగా ఉన్న రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిలిచి అక్కడెక్కడో ప్రాబ్లం ఉంది, నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఆ పని చేసుకురా. దానికోసం ఆ పని కోసము మీకు అన్ని అన్ని అథారిటీస్ ఆయన ఇచ్చేశారు. ఆ పని చేసుకోవడం కోసం మీకు అన్ని అథారిటీస్ ఇచ్చేశారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ తరపున వేరే కంట్రీలో వెళ్ళి ఆయన రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఉన్నంత విలువ మీకు ఇస్తారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయనకుండే మీ సంతకం అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సంతకంతో తత్సమానం. అది సారుష్టి ముక్తి లాంటిది. ఆయనకున్న ఐశ్వర్యం అంతా మీరు అనుభవిస్తారు ఆ నిమిషంలో అక్కడ. మరి ఇది ఆయన సర్వీసే, కానీ ఆయన దగ్గరగా ఉండట్లేదు. అలాగా ఏదైనా సరే ఇట్స్ గాడ్ సర్వీస్ ఓన్లీ. సో మనము దామోదరాష్టకం చదువుకునేటప్పుడు పాలు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాయో మనం చూస్తాం. యాక్చువల్గా భాగవతం మనం కృష్ణ బుక్లో అంత డీటెయిల్ లేదు. భాగవతంలోని యశోదాదేవి కృష్ణుడికి పాలు పడుతున్నప్పుడు పాలు పొంగిపోతూ ఉంటే పాలు పొంగుతున్నాయి అని చెప్పి యశోద కృష్ణుడిని వదిలేసి యశోద పాలు దగ్గరికి వెళ్తే కృష్ణుడికి కోపం రావడం ఇదంతా జరుగుతుంది. ఆ పాలు సంభాషణ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా భగవంతుని సేవలో భాగముగా కృష్ణుడిని చూడడం కోసం పాలు పొంగుతూ ఉరికి పడుతుంటాయంట గిన్నెలోంచి బయటపడడానికి. అలా అలా అంటే అర్థమవుతుంది కదమ్మా. అది చేస్తున్న సర్వీస్. అది కృష్ణుడి కోసము నన్ను ఉపయోగించబోతున్నారు, నేను కృష్ణుడి ఆకలి తీరుస్తాను అని చెప్పి పాలు చేస్తున్న సేవ ఇదంతా. మరి అది సాలోక్యము అంటే ఆ లోకంలో కృష్ణుడికి సేవ చేయడం కోసము ఒక వ్యక్తి పారిజాత పుష్పం అయితే, ఒక ఆత్మ పారిజాత పుష్ప రూపం తీసుకుంటే, ఒక ఆత్మ ఆవు రూపము, ఒక ఆత్మ గోవు రూపము, ఇట్లాగా మన క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మనకన్నా దీన్ని బట్టి భగవంతుడు మనకి ఇచ్చే ప్రతిఫలం. సో ఏది అనేది కాదు. సో ఈ ఈ ముక్తి కోసం మనము ఆయనని మన తపన ఉండాలి. మన తపన బట్టి ఆ ముక్తి వస్తుంది. కొంతవరకు ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగానమ్మా విజయమాతాజీ? ఓకే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, అర్థమైంది ప్రభు. సుజాత మాత చెప్పండి. ప్రభుజీ ఇక్కడ 5th శ్లోకాలో ఆ, నా అన్యముగా నాకు నాది ఉన్నత శక్తి ఉంది అని చెప్తున్నారు కదా ప్రభుజీ. ఉన్నత శక్తి ఇంకొకటి ఉంది అని చెప్పేసి న్యూనమైన భౌతిక ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకుని జీవులను కూడి ఉన్న నా ఉన్నత శక్తి వేరొకటి కలదు అని ఉన్నా. ఆ ఉన్నత శక్తి ఏంటిది ప్రభుజీ? నాకు అర్థం కాలేదు. ఆధ్యాత్మిక శక్తి. ఉన్నత శక్తి అంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తేనా? ఓకే ఓకే. అయితే ఇక్కడ మనం చదవాల్సిన స్టేట్మెంట్ వైజ్ అన్యముగా న్యూనమైన భౌతిక ప్రకృతిని వనరులు ఉపయోగించుకుని జీవులను కూడినది. ఈ జీవులతో కూడి ఉన్నది భౌతిక ప్రపత్తికి సంబంధించిన విషయం. యా నా అవును, ఉన్నత శక్తి వేరొకటి ఉన్నది. వేరొకటి ఉంది. ఓకే ఓకే, దిస్ ఇస్ కొంత ట్రాన్స్లేషన్ ఇష్యూ అది, బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ బేసికలీ. supreme Besides energy. this, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprises of living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Now you understand it. English translation is a lot more clearer, right? Right? యా There is my superior energy which comprises of living entities. Those living entities are actually busy exploiting the material energy. యా Okay, so అంటే ఆ జీవులు ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీకి వెళ్ళాలి. అక్కడికి సంబంధించిన వాళ్ళు, కానీ దే ఆర్ కీపింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ వెరీ బిజీ విత్ వాట్? ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్, దిస్ ఇన్ఫీరియర్ నేచర్. దీంట్లోనే వాళ్ళు ఆనందపడిపోయి తాపత్రయపడిపోతున్నారు. కానీ వాళ్ళ నిజస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే, నాకు ఇంకొక శక్తి ఉంది, సుపీరియర్ ఎనర్జీ శక్తి ఉంది. దే బిలాంగ్ దేర్, యూ బిలాంగ్ దేర్. బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఈ యుద్ధము, ఈ మనిషి, ఆ చుట్టము, ఇది కాదు నువ్వు పడాల్సిన తాపత్రయము. యుద్ధం చేస్తే పుణ్యమా పాపమా సన్యాసమా, ఇవి కాదు నువ్వు పడాల్సిన తాపత్రయం. ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచంతో నీకున్న కనెక్షన్తో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, కానీ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ కాదు. నువ్వు ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన వ్యక్తివే నువ్వు గ్రహించు. ఇది గ్రహిస్తే నువ్వు గ్రహించాల్సింది ఇంకేమీ లేదు, తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేమీ లేదు. రైట్? చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు కదా మా భగవంతుడు. సరే, నెక్స్ట్ శ్లోకం. సరే, 6వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. అనువాదం: సృజింపబడిన సర్వజీవులకు ఈ 2 ప్రకృతులే కారణములై ఉన్నవి. ఈ జగత్తునందలి భౌతికమును ఆధ్యాత్మికమును అగు సర్వమునకు మూలమును మరియు ప్రళయమునను నేనేనని నిశ్చయముగా ఎరుగుము. హరే కృష్ణ. సో ఇంతసేపు ఆ 2 శక్తుల గురించి చెప్పారు.
Now he's putting his word. The commander in chief of both those energies is me. There is no, just understand. సృజించబడిన సర్వజీవులకు ఈ రెండు ప్రకృతులే కారణమై ఉన్నది. ఈ రెండు ప్రకృతులు ఏంటి? పరాప్రకృతి, అపరాప్రకృతి, రైట్? భౌతిక ప్రపంచం, ఆధ్యాత్మిక. ఈ జగత్తునందలి భౌతికమును ఆధ్యాత్మికమును సర్వమునకు మూలమును మరియు ప్రళయమును నేనేనని నిశ్చయంగా ఎరుగుము. నువ్వు యుద్ధం చేసి ఏదో చంపేద్దాం అనుకుంటున్నావేమో, ఆ ప్రళయాన్ని కూడా నేనే, మూలాన్ని కూడా నేనే. బేసికలీ, so why are we calling supreme Krishna as the supreme personality of Godhead? Is because God has declared himself. ఈ జీవులకు ఈ రెండు ప్రకృతులే కారణం. అంటే నువ్వు నీ ఉనికికి ఇక్కడ దుర్యోధను అట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, దుశ్శాసనుడు అట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఎనర్జీస్, మెటీరియల్ ఎనర్జీ అండ్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. విచ్ వన్ దే ఆర్ సరెండరింగ్ టు? దట్ ఈస్ ద ఇండిపెండెన్స్ యూ హ్యావ్. మనకున్న స్వేచ్ఛ అదే, మనకున్న స్వేచ్ఛ అదే. ఆ స్వేచ్ఛ ఎక్కడి నుంచి, ఆ స్వేచ్ఛను ఎట్లు వాడుకుంటున్నాము అంటే మన నిజ స్థితిని తెలియక భౌతిక ప్రపంచ స్థితికి నేనే కారణము, నా చుట్టూరున్న ప్రపంచానికి నేనే కారణము, నా చుట్టూరున్న ప్రపంచాన్ని వృద్ధి పొందడమే నా 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 జీవిత లక్ష్యము అన్న భావనలో ఉండిపోవడం వలన, ఆ భావనలో ఉండిపోవడం వలన ఈ ఈ జీవులకు ఈ ఈ భౌతిక జగత్తునందు, అంటే విచ్ సైడ్ యూ వాంట్ టు స్టే, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఆపర్చునిటీ. జీవుడిగా విచక్షణ జ్ఞానముతోని ఎటుపక్క ఉండగలము అని నిర్ణయించుకోగల మానవ జన్మ అన్నది ఒక ఆపర్చునిటీ. ఆ ఆపర్చునిటీని నువ్వు ఎట్లాగా అర్థం చేసుకోవాలి? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని మూలమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకొని, ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి సర్వము మూలము అని నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు కదా. ఆయనని మనము ఆ తత్వాన్ని గ్రహించడమే భక్తి యోగం అంటే. ఆ తత్వాన్ని గ్రహించి జీవితాన్ని ఆ మార్గంలోకి తీసుకెళ్ళగలడమే జీవితాన్ని ఆ మార్గంలో వెళ్ళడానికి ఉపయోగించుకోవడమే భక్తి యోగం అంటే, రైట్? మరి ఆ భక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందయ్యా అంటే మనం భగవంతుని తాలూకు స్థితి అర్థం చేసుకుంటేనే వస్తుంది. ఆ స్థితి మరి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారయ్యా అంటే ఆయనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. ఆయన చెప్పుకొచ్చారు, నా గురించి నేను చెప్తాను విను, నా గురించి నేను చెప్పిన విన్న తర్వాత నువ్వు ఇంకా ఆలోచించాల్సింది ఏమీ లేదు. దిర్ ఇస్ నోబడి ఎల్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈ నాలెడ్జ్ పరంపరంలో రావాలి, కానీ విచ్ఛిన్నమయ్యింది, అందువల్ల నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పుకొచ్చారు, రైట్? దృశ్యమాన జగత్తంతయు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక పదార్థముల సమ్మేళనముచే ఏర్పడినదే. ఆధ్యాత్మిక పదార్థం అనగా ఆత్మ సృష్టికి మూల కారణము కాగా, భౌతిక పదార్థము ఆత్మచేతనే సృష్టించబడినది. అనగా ఆత్మ ఎట్టి స్థితి యందును భౌతిక పదార్థము చే సృష్టించబడలేదు. సో ఆత్మే భౌతిక ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుంది, కానీ భౌతిక ప్రపంచంతోని ఆత్మ తయారవ్వలేదు. వాస్తవునకు ఈ భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఆధారము పైననే సృష్టించబడింది. భౌతిక పదార్థము దేహము నందు ఆత్మ నిలుచుటి చేతనే స్థూల దేహము వృద్ధి పొందుచున్నది. ఉన్నత శక్తి అయిన ఆత్మ ఉనికి చేతనే శిశుదేహము క్రమముగా బాలునిగాను పిదప యువకునిగాను మార్పు చెందుచున్నది. అట్లే పరమాత్మ స్వరూపుడైన విష్ణువు ఉనికి చేతనే బ్రహ్మాండమైన విశ్వమంతయు వృద్ధి పొందుచున్నది. సో మనిషి ఎట్లాగైతే ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక స్టేట్కి వెళ్ళి చివరికి ముసలితనం వచ్చి చనిపోతాడో, ముసలితనం వచ్చి శరీరం నిష్ప్రయోజనం అవుతుందో, భౌతిక శక్తికి కూడా దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎనర్జీ. భౌతిక శక్తికి ఉన్న తాలూకా ఒకనొక పరిమితి. అది ఒక స్థితి దాటిన తర్వాత అది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. విశ్వము కూడా ఒక స్థితి దాటిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రళయం వస్తుంది, రైట్? అట్లాగనే సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. బాడీకి పరమాత్మ ఎలాగో విశ్వానికి మహావిష్ణువు. కనుకనే భౌతిక పదార్థము ఆత్మనునవి శ్రీకృష్ణ భగవానుని శక్తులుగా తెలియబేడుచున్నవి. వాటి కలయిక చేతనే బ్రహ్మాండముగా విశ్వరూపము సృష్టించబడుచున్నది. కనుక భగవానుడే సర్వమునకు మూల కారణము. భగవాని అంశ అయిన ఒక్క చిన్ని జీవి ఒక్క గొప్ప ఆకాశం అంటూ భవంతిని కానీ, గొప్ప నగరమును కానీ, గొప్ప కర్మాగారం కానీ సృష్టించవచ్చునేమో కానీ విశాలమైన విశ్వమును మాత్రం సృష్టింపజాలదు. విశ్వమునకు పరమాత్మయే విభుఆత్మ కారకుడు. అటువంటి అణు విభుఆత్మల సర్వమునకు దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే మూల కారకుడు. అందుకనుకనే అతడు సర్వకారణములకు ఆది కారణము. ఈ విషయం కఠోపనిషత్తునందు కూడా చెప్పబడినది. నిత్యానాం చేతనశ్చేతనాం అని నిర్ధారించబడినది. ప్రతి దానికి మూలము ఆ భగవంతుడే అని చెప్పి శ్వేతస్వరూపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడ్డది అని మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫరెన్స్గా ఇస్తున్నారు, రైట్? So these three shlokas should establish the relation between material world and spiritual world.
ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న సంబంధము మనము గ్రహించడానికి 3 శ్లోకాలు ఉపయోగపడాలి. అంటే గ్రహించడం కాదు, గ్రహించడము జ్ఞానం అయితే, గ్రహించిన తర్వాత దానితో మనం ఎట్లా నడుచుకోవాలన్నది విజ్ఞానము. జ్ఞాన విజ్ఞానములతోనే ముందుకు వెళ్ళాలయ్యా అని చెప్పి మనకి 2-3 శ్లోకాల ముందు చెప్పుకొచ్చారు. దీనిని గ్రహించి మనము మన జీవితాన్ని ఎట్లా నడుచుకోవాలో అన్నది నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడగలగాలి. సో మనం ప్రతిసారి చెప్పుకొస్తుంటాం అన్నమాట. ఏమని చెప్తుంటాము? యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ లైఫ్ గాడ్ సెంట్రిక్. సో మేకింగ్ లైఫ్ గాడ్ సెంట్రిక్ అంటే ఏంటి? మేకింగ్ లైఫ్ గాడ్ సెంట్రిక్ మనం చేసే పని భగవంతుడిని మధ్యలో పెట్టడం అనమ్మా. ఓకే, ఇంకా ఇంకో డెఫినేషన్ కావాలి నాకు. మనం చేసే ప్రతి పని వలన గాడ్కి దగ్గర అవుతున్నామా లేదా, లేకపోతే అతనికి నచ్చినట్టుగా మనము చేస్తున్నామా? అది With, అతనికి with God blessings, సంతోషపెట్టగలుగుతున్నా అన్న. with God blessings, we are doing everything. ఓకే, We should ఇంకా do, మేము అన్నిటినీ దేవుని కోసమే చేయాలి. అన్నిటిని దేవుడి దేవుడికి కోసం అర్పిస్తూ చేయాలి. దేవుడికి అర్పిస్తూ చేయాలి. ఇంకా ఇంకా మనం ఏది చూసినా విన్నా చేసినా అది ఆ, ఆ, దేవుడి కార్యం అనుకుంటూ చేయాలి స్వామి. ఓకే, ఇంకా 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 సో 2 things. మేమేం గాడ్ సెడ్ మేమేం చేసినా దేవుని కోసమే చేయాలి. దేవుని కోసం చేయాలి. రైట్. 2 things అమ్మా. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్, యూ హ్యావ్ టు లుక్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ఇట్. యూ షుడ్ డూ ఓన్లీ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ లుక్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ఇట్. కేవలం చెప్పడమే అవుతుంది ప్రభుజీ, చేయడం అవడం లేదు. సో భగవంత్ చేసే ప్రతి దాంట్లో ఆయన ఉనికిని చూడాలి. ఆయన ఉనికిని చూడగలిగిన విషయాలను మాత్రమే చెయ్యాలి. చెయ్యాలి. దట్ ఈస్ ఈవెన్ టఫర్. దట్ ఈస్ ఈవెన్ టఫర్. దట్ ఈస్ ఈవెన్ టఫర్. క్లాస్ వినటానికి చాలా బాగుంటుంది ప్రభుజీ, మనసు హాయిగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఆచరణలో మాత్రం పెట్టడం అవ్వట్లేదు. మనం 4వ అధ్యాయంలో శ్లోకం వస్తుంది, కర్మలో అకర్మను చూడాలి, అకర్మలో కర్మను చూడాలి. బేసికల్ గా ఇంపాసిబుల్ అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. పాసిబుల్ చేసుకోవాలమ్మా. ఆన్లైన్ క్లాస్తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇదే. ఫిజికల్ క్లాస్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. మా చేసుకోకపోతే వేరే మార్గం లేదు. అర్థమవుతుంది ప్రభుజీ, కానీ కావట్లా. అంటే ఒక్కళ్ళతో కాదు కదా ఇది అని. అవన్నీ ఎక్స్క్యూజెస్ అమ్మా. వేరొక మార్గము లేదు అంటే అమ్మా ఎంత తీరిక. యూ హ్యావ్ క్యాన్సర్, వచ్చింది. డాక్టర్ ఏమో ఇవన్నీ చెప్పడానికి బాగుంది సార్, పాటించడం కష్టం అని ఊరుకుంటామా? డాక్టర్ ఎన్నో కష్టాలు ఇవన్నీ చెప్తాడు, ఇవన్నీ చేస్తే సార్ మీరు చాలా బాగా చెప్పారండి, ఇవన్నీ పాటించడం కష్టం అండి. యూఆర్ రెడీ టు టేక్ ఎనీ హార్డ్షిప్. నిజమే ప్రభుజీ. అవునా కాదా? ఎందుకని? అసలు ఎందుకే కొద్దిగా నొప్పి వస్తేనే దాన్ని తగ్గడానికి రకరకాలు చేస్తాం కదా. ఎందుకని యూ వాంట్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్ బికాస్ యూ ఫెల్ట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ దోస్ థింగ్స్. డాక్టర్ ఇన్ని చేస్తే కానీ మీ క్యాన్సర్ పోదు అని చెప్పినప్పుడు పాటిస్తున్నాం కదా. ఎంత కష్టమైనా సరే తలకిందులుగా నడవాలమ్మా మీరు 4 రోజులు అంటే నడుస్తారు కూడా జనాలు. ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా ప్రభుజీ. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. కన్విక్షన్ ఎక్కడ తేడా వస్తుంది? కన్విక్షన్ లో తేడా వస్తుంది. మనం అనుభవిస్తున్నాం కదా ప్రభుజీ, అందువల్ల అది తగ్గాలని ప్రయత్నిస్తాం. రోజుకి ఎన్ని రౌండ్స్ స్టాండ్ చేస్తున్నారు? లేదు ప్రభుజీ, చాంట్ చేయట్లేదు. మరి ఆ అనుభవం చాంటింగ్ లోంచే వస్తుంది. ఎదురుగా కనబడుతుంది అన్నారు కదా, మీరు ఆ చాంటింగ్ లోనే అనుభవం వస్తుంది. చాంటింగ్ తో స్టార్ట్ చేయకపోతే యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే అది మాత్రమే. యూ డూ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. టెంపుల్లో సర్వీస్ చేస్తారు, అవునా కాదా? టెంపుల్లో సర్వీస్ చేస్తారు, లేక కీర్తనలు పాడతారు. వీటన్నిటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా భగవత్ కార్యాలే కదండి, చేస్తున్నాను కదా, చాంటింగ్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ పీపుల్ ఆస్క్. బేసికలీ సర్వీస్ చేయడానికి మీరు ఒక్కరే కారణం కాదు. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ గోయింగ్ గో విత్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మేకింగ్ ఎ గార్లాండ్. పువ్వులు ఎవరో తెచ్చారు, దాన్ని ఎవరో కోసారు, ఎవరో అక్కడ అమర్చారు. మీరు చేస్తుంది ఆ పువ్వులు గుచ్చి సర్వీస్ చేస్తున్నాం, క్లీన్ చేస్తున్నాం, టెంపుల్ క్లీన్ చేస్తున్నాం, టెంపుల్లో కుకింగ్ చేస్తున్నాం. ఎవరో కూరగాయలు తీసుకొచ్చారు, ఎవరో. That all those services are function of many things.
దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో ఆ సర్వీస్ తాలూకు ఫలితం ఒక్కరికే రాదు, అందరికీ వస్తుంది. చాంటింగ్ ఈస్ ద ఓన్లీ సర్వీస్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ alone ఫర్ గాడ్. There is nobody's intervention in that. There is nobody's intervention in the service of called chanting. భగవన్ నామస్మరణలోని మీ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఆ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆయన మీద ఆధారపడడం అన్నది నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుంది కదా? ప్రతి కార్యంలోని భగవంతుడు ఉనికి అప్పుడే కనబడుతుంది. అది ఒక స్థితి దాటిన తర్వాత ప్రతి కార్యంలో భగవంతుని తాలూకు ఉనికిని చూసుకోవడం స్టార్టింగ్ స్టెప్. బట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఆర్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఈజ్ ఆయన ఉనికి లేని పని ఏది చేయడం జరగదు. యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ఇట్. In the first step, you are putting his presence in it. In the second step, you are not doing anything. That is, there you don't see God's presence. భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకోవడానికి దగ్గర కాని పని ఏది చేయడానికి మనసు ఒప్పుకోదు, బుద్ధి ఒప్పుకోదు, అహంకారం ఒప్పుకోదు. బంధం ఏర్పడ్డాకే గుర్తించగలుగుతామా? గుర్తించాక బంధం ఏర్పడుతుందా? రెండు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్తాయి. రెండు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్తాయి. బంధం ఏర్పడ్డాక గుర్తిస్తాను, బంధం ఏర్పడ్డాక చాంటింగ్ అంటే కుదరదు. ప్రభుజీ చాంటింగ్ అంటే ఏంటి ప్రభుజీ? అంటే నాకు తెలియ అడుగుతున్నా, అంటే ఎట్లా చాంటింగ్ అంటే లైక్ హరే కృష్ణ అన్న ప్రభుజీ, లేకపోతే హరే కృష్ణ మహామంత్రమే ప్రభు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది చాంటింగ్ మాల. 108 పోసులు ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే ప్రభు, 108 సార్లు మంత్రం చెప్పాలి. ఒక్కొక్క పూస ముందుకు జరుపుకుంటూ మంత్రం చెప్తారు. ఇది పూస, ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి చివరికి వస్తే 108 ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దాని మీద మంత్రం చెప్పాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇట్లా 108 సార్లు చెప్పడానికి మంత్రము 16 అక్షరాల మంత్రం ఇది, రైట్? ఇది చెప్పడానికి మనకి ఒక్కసారి రౌండ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి 7 నుంచి 8 నిమిషాలు పడుతుంది ప్రభు. ఓకే ప్రభు. సో ఇట్లాగా రోజుకి 16 రౌండ్స్ చాంటింగ్ చేయాలి అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పుకొచ్చారు. సో కృష్ణతత్వం అర్థం చేసుకోవాలంటే 24 గంటలు నామస్మరణ చేయాలి అన్నది అన్ని సాంప్రదాయాలు చెప్పుకొస్తున్నాయి. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భౌతిక కలియుగంలో మనము అంతసేపు స్పెండ్ చేయలేమని మినిమం 16 రౌండ్స్ చాంటింగ్ చేసి రోజు ప్రారంభించుకోండి అయ్యా. 16 రౌండ్స్ చేయడానికి రోజు అంటే స్టార్టింగ్లోని 2 అవర్స్ పడుతుంది ప్రభు. ఓకే, రోజుకి 2 అవర్స్ దీనికి కేటాయించాలి. ఎందుకు కేటాయించాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని గ్రహించడం, కేటాయించగలను ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. యు మైట్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ 16 రౌండ్స్, స్టార్ట్ విత్ 1 రౌండ్. After a while, increase it to 2 rounds. After a while, increase it to 4 rounds. But once you have increased, do not come back. Stabilize yourself on something that you are comfortable with to begin with. Got it, Prabhuji. Okay. సో కనీసము ఈ స్టేజ్కి 7వ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి అంటే మనం కనీసం కొన్ని రౌండ్స్ చాంటింగ్లో ఉండగలగాలి ఈ పాటికి. సో ఎప్పుడు ఇది విజయమాతాజీ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి కరెక్ట్ సమాధానం అదే. ఇదంతా థియరిటికల్ గా అయిపోతుందండి, ప్రాక్టికల్ గా అప్పుడు చేశాను ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది. మరి కానీ ఇప్పుడు కుదరట్లేదు ప్రభుజీ. కుదుర్చుకోవాలమ్మా. కుదరట్లేదు అంటే ఎట్లా చెప్పాలో తెలియట్లా. I'll call you personally and we can talk. But same thing, I'm going to give you same example. మీకు ఏదో ప్రాబ్లం వస్తే డాక్టర్ పెట్టిన కండిషన్స్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? ఎందుకంటే యూ వాంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ మెడికల్ కండిషన్. యూ వాంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పనిషింగ్ కండిషన్ ఆఫ్ లైఫ్. జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి చక్రంలోంచి బయటపడదాము అన్న భావన ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్గా మన చాంటింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, అంత స్ట్రాంగ్గా మనం భగవంతుడితో బంధం ఏర్పరచుకోగలుగుతాం. Right? Shall we go further or any other questions? సుబ్బారావు గారు ఒకసారి మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మ మూడింటికి వివరణ ఇస్తారు సార్. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఆత్మ. సో నాకు ఎటువంటి వివరణ కావాలి చెప్పండి.
ఆ మూడిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటండి? మనసు, బుద్ధి, అహంకార స్థితి, దానిపైన ఉన్నది ఆత్మస్థితి అండి. ఓకే 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 ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు దట్ డ్రాయింగ్ పిక్చర్ వేర్ వి హ్యాడ్. సో సో ప్రభు శరీరము 24 అంశాలతో తయారు చేయబడ్డది అనేది ప్రతి శాస్త్రంలోనే రాసిందండి. ఉమ్, ఓకే, ఆ 24 అంశాలు అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏంటంటే పంచభూతాలు. ఉమ్, ఆ పంచభూతాలకు 5 అవగా పంచ ఉమ్, ఇంద్రియాలు 5 ఉన్నాయి. పంచేంద్రియాలు 5 మనకు తెలిసినవే కదా. ఉమ్, ఉమ్, ఆ ఉమ్, పంచేంద్రియాలకి 5 ఇంద్రియ రుచులను ఉంటాయి. అంటే ఉమ్, చూడడానికి కన్ను, దృష్టి వలన కన్ను. సో ఉమ్, నాలిక రుచి చూడడానికి, బట్ రుచి అన్న అంశము వలన నాలిక రుచి చూస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉమ్, గులాబ్ జామున్ ఆలోచన రాగానే ముందు తీపితనం అన్నది గుర్తుకొస్తుంది. ఆ అవును. తీపితనము ఇంద్రియ రుచి, అది టేస్ట్ చూసేది ఉమ్, నాలిక. నాలిక రుచి ఉమ్, వేరు. ఉమ్, అర్థమవుతుంది ప్రభు. సో ఒక ఉమ్, గులాబీ పువ్వు అనగానే మనకి ఆ సువాసన అన్నది వెంటనే దాన్ని మనం సువాసనతో అసోసియేట్ చేస్తున్నాం. ఉమ్, యాక్చువల్ సువాసన నాలిక ముక్కు చూస్తుంది, బట్ అసోసియేషన్ ఉంది చూసారా, అది ఇంద్రియ రుచి అంటారు. ఉమ్, ఓకే, సో 5 పంచభూతాలు, 5 పంచేంద్రియాలు, 5 ఇంద్రియ రుచులు, 15 అయినాయి కదండి. ఉమ్, ఇవి ఉమ్, కాకుండా 5 కర్మేంద్రియాలు ఉంటాయి. కర్మేంద్రియాలు అంటే అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఫర్ హ్యూమన్ ఉమ్, బీయింగ్, రైట్? ఉమ్, మన ఉమ్, కార్యం చేసే, మన నుంచి కార్యం బయటకు వచ్చే విషయాలు. ఒకటి చేతులు, ఉమ్, కాళ్ళు, ఉమ్, వాక్కు, ది ఉమ్, ఎబిలిటీ టు స్పీక్, ది మాట. ఎబిలిటీ టు ఉమ్, మాట, దెన్ ది ఉమ్, ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్, and ఉమ్, then the reproductive organs. ఉమ్, These are the 5 things with which you are doing activities, basically. ఉమ్, కర్మేంద్రియ. ఇక్కడికి ఉమ్, 20 అయినాయి కదండి. ఉమ్, ఉమ్, 20 కాకుండా మనిషి తాలూకా స్థితి, ఉనికి దేనిపై ఆధారపడి ఉంది అంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. ఉమ్, ఓకే, మనసు అంటే మైండ్, ఉమ్, బుద్ధి అంటే ఇంటెలిజెన్స్, ఇగో అంటే ఉమ్, అహంకారం. ఉమ్, సో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనస్సు, సో మీకు మీకు గో బ్యాక్ టు ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, గులాబ్ జామ్ ఎగ్జాంపుల్. నాలిక ఒక తీపి తినాలి అనే ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి, ఉమ్, నాలికకి తీపి తినాలి అనే ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే రిక్వెస్ట్ మనసుకు వెళ్ళుద్ది. ఉమ్, మనసు వెంటనే అవును తీపి తింటే ఆనందిద్దాము, ఆ తీపి తిని ఆనందిద్దాము, రైట్? ఉమ్, సో వెంటనే ఉమ్, ఏం చేస్తుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ పాసెస్ టు ద హ్యాండ్స్, లెగ్స్, అండ్ యూ వాక్ టు ద రిఫ్రిజిరేటర్, యూ టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ యూ ఈట్ అండ్ యూ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. ఉమ్, బుద్ధి చెప్తుంది అరే నీకు డయాబెటీస్ కదా అని. ఉమ్, మనసు చెప్తుంది నాకు సంబంధం లేదు, కోరికలు తీర్చడం వరకే నా డ్యూటీ. ఉమ్, సో ఆ కోరికని మంచిదా కాదా అనే విచక్షణ ఇంటెలిజెన్స్. ఉమ్, అర్థమవుతుంది కదండి. ఉమ్, ఆ రెండింటి తాలూకా విచక్షణ ఇంటెలిజెన్స్. అహంకారము అంటే మనసు పైన ఉన్నది బుద్ధి, బుద్ధి పైన ఉన్నది అహంకారం. అహంకారం చెప్తుంది ఇందాక టాబ్లెట్ వేసుకున్నావు కదా పర్వాలేదులే. అదో సో విచక్షణ కూడా మా బ్రెయిన్ లోనే ఉంది, మనసు కూడా బ్రెయిన్ లోనే ఉంది. బ్రెయిన్ అన్నది ఒక ఫిజికల్ డివైస్ అంతే. ఉమ్, బ్రెయిన్ అన్నది ఒక ఫిజికల్ డివైస్, అర్థమవుతుంది ఉమ్, కదండి. ఈ ఈ ఉమ్, ఈ ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అన్నది సూక్ష్మ స్థితులు అంటాం. సూక్ష్మ ఉమ్, శరీరం, స్థూల శరీరము, ఉమ్, సూక్ష్మ శరీరము. ఉమ్, భౌతిక మనకు శరీరానికి ఒక కనబడ్డదంతా స్థూల శరీరము, కనబడనివి సూక్ష్మ శరీరం, అర్థమవుతుంది కదండి. ఉమ్, మనసు ఉమ్, బుద్ధి మాట వినాలి, బుద్ధి అహంకార స్థితికి లోబడి ఉండాలి. అహంకార స్థితి అంటే వీళ్ళ అహంకారంలో 2 ఫాల్స్ ఇగో, ఇగో అని చెప్పుకొస్తుంటాం. ఫాల్స్ ఇగో అంటే ఉమ్, దేహాత్మ భావం నుంచి వచ్చింది ఫాల్స్ ఇగో. నేను శరీరం ఉమ్, అన్న భావం నుంచి వచ్చింది. అంటే నువ్వు గులాబ్ జామ్ ఉమ్, తిన్నా తినకపోయినా అది పనిచేస్తుందా, మందు పనిచేస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా అహంకారము ఆ, శరీర స్థితిలో ఉన్నంత కాలము దానిని ఫాల్స్ ఇగో అని చెప్తాం. ఉమ్, Okay, so these are the 3 things that decide ఉమ్, the journey of the soul. ఉమ్, ఉమ్, ఆత్మ అనేది ఎక్కడొచ్చిందంటే ఆత్మ తాలూకా ప్రయాణము దీని మూడిటి పైన ఆధారపడి ఉంది. I'll give you one more example. So when body leaves, when soul leaves the body, we are telling, right? Soul leaves the body, మరణం అన్నది. ఈ ఆత్మ మరొక శరీరంకి వెతుక్కుంటూ వెళ్తుంది. ఈ 3 డిసైడ్ చేస్తే ఎటువంటి శరీరానికి వెళ్ళాలి అని. ఓకే
ఒక్క నిమిషం ప్రభు, సంబడి ఈస్ రింగింగ్ ద బెల్, ఐ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. నాన్న తీనాను సార్, రైట్ ప్రభు. సో 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 ఈ ఈ మళ్ళీ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఎగ్జాంపుల్, అందరికీ చాలా సార్లు ఇచ్చాను. సో ఐ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ గులాబ్ జామ్ ఎగ్జాంపుల్. విత్ ఏజ్ మీ కర్మేంద్రియాలు ఫ్రిడ్జ్ దాకా నడవలేని పరిస్థితి ఉంటుంది కదా. దెన్ యూ లాస్క్ సంబడి, దెన్ దే విల్ హెల్ప్ యూ బ్రింగ్ ఇట్. ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత పిల్లలు కూడా తాత ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు, తాతకి పెట్టకు అని చెప్పి కొడుకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి వెళ్తాడు. తాత గులాబ్ జామ్ కావాలంటాడు, నువ్వు పెట్టుకో అని. ఎందుకంటే తాతకి డయాబెటీస్ ఉంది. మనసుకి డయాబెటీస్ ఉందో లేదో తెలియదు. మనసు అందుకే మనసు శరీరంతో సంబంధం లేకుండా కోరికలు కోరుకుంటూ ఉంటుంది. కానీ బుద్ధి విచక్షణ డిసైడ్ చేయాలి. సో ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత మనసు శరీరం సహకరించట్లేదు. ఓకే, కోరికలు అట్లాగే ఉండిపోతున్నాయి. ఉన్నాయి. శరీరం సహకరించినప్పుడు మనసు చెప్పుద్ది, ఈ శరీరంతో మనకి ఇంక పని లేదు, వేరే శరీరాన్ని వెతుక్కుందామా. ఎందుకంటే తీరాల్సిన కోరికలు ఉన్నాయి, తీర్చలేకపోతుంది శరీరము. అవుతుంది కదా ప్రభు. సో ఆత్మకి ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఆత్మ శరీరాన్ని విడిచే స్థితి టైం వచ్చినప్పుడు వదిలేస్తుంది. దాంతోపాటు ఈ కోరికలు, ఈ బుద్ధి, ఈ అహంకార స్థితి 3 ఆత్మతో పాటు ప్రయాణిస్తాయి. మరి ఈ కోరిక ఉంది కదా, నాలిక అడిగింది గులాబ్ జామ్ తిను అని, ఆ కోరిక తీరని కోరిక మనసులో ఉండిపోయింది. మనసు ఈజ్ లైక్ ఎ హార్డ్ డ్రైవ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసికలీ, రైట్? There is a hard disk and then there is CPU. CPU is the intelligence part, right? సో ఇంటెలిజెన్స్ ఒక కోరికను తీసి ఈ కోరికను తీర్చడానికి ఎటువంటి శరీరం అవసరం ఉంది అని ఆలోచిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా గులాబ్ జామ్ కోరిక ఉండిపోయింది. గులాబ్ జామ్ కోరిక సులభముగా మనం ఆ తీపిని అనుభవించగలిగే శరీరం కోసము ఆత్మని ప్రయాణించేలా తయారు చేస్తుంది. సులభంగా ఆ తీపిని అనుభవించగల శరీరము ఓ చీమ శరీరం కనబడుతుంది, అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమవుతుంది కదండి. సో అన్ఫుల్ఫిల్డ్ డిజైర్స్ తీర్చడం కోసము, అన్ఫుల్ఫిల్డ్ డిజైర్స్ తోని ఫిల్ చేసుకున్న మనసు, బుద్ధి ఆత్మ తాలూకా ప్రయాణాన్ని నిర్ధారిస్తూ ఉంటాయి. సో దీనికోసమే మరి బౌద్ధిజంలో కోరికే అన్నిటికీ కారణము, ఆ కోరికను చంపుకో, కోరిక లేకుండా జీవించు అని చెప్పుకొచ్చాడు. కానీ మనం కోరిక ఎట్లా ఉండాలి అంటే, భౌతిక ప్రపంచంలోని ఆ కోరిక తీరడానికి అవకాశం లేని కోరిక. ఆ కోరిక ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుడికి సేవ చేయగలిగే కోరిక. ఇప్పుడు జీవితం అంతా కూడా మనసుని భగవంతుని సేవ చేసే దాంట్లో ఆనందమును పొందేలాగా మనసుని తీర్చగలిగితే, మనసు ఆ భగవంతుని సేవ చేసే అనువుగా ఉండే శరీరం కోసం ఆత్మని ప్రేరేపిస్తుంది చివరి నిమిషంలో. భగవద్గీత నుంచి అంతకాలేచ మామేవ శరణం, నా చివరి నిమిషంలో ఎవరైతే నన్ను తలుచుకుంటారో వాడు నా దగ్గరికే వస్తున్నాడు. అంటే ఇంకా ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో కోరిక తీరలేని కోరికతోని మనసు ఉన్నప్పుడు అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోతుంది బేసిక్గా. అర్థమవుతుంది కదండి. ఆ ట్యూనింగే ఈ జర్నీ అంతా. అవునండి, చాలా బాగుందండి. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం గురించి మాట్లాడడం కదండి. దీనిలో చిత్తం ఎక్కడ వచ్చిందండి? అంటే చిత్తం అంటాం కదా, చెప్పండి. వీటిలో చిత్తానికి ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందండి? సో సచ్చితానంద ఆనందం, సచ్చిత్ ఆనందం, రైట్? ఈ మూడు వీటి తాలూకా మనసు, బుద్ధి, అహంకారము తాలూకా ఆధ్యాత్మిక స్థితి. అర్థమవుతుంది కదండి. మనసు, బుద్ధి, అహంకారము తాలూకా ఆధ్యాత్మిక స్థితి సత్ చిత్ ఆనందం. ఆ చిత్తు మనసు ఒకటి కాదు. అది ఇంటెలిజెన్సా? చిత్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ కింద వస్తా, బుద్ధి కింద వస్తా, మనసు కిందకి వస్తుంది. అర్థమవుతుంది. ద స్పిరిచువల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ ఆత్మ తాలూకు నిజస్వరూపము సచ్చితానంద స్వరూపమే. దాని నిజస్థితి అదే.
ఉమ్, భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత భౌతిక ప్రపంచముతో ఉన్న సంపర్కం అంటే ఇన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ యు ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ దట్ బ్లిస్. ఉమ్, రైట్. అది ఆ బ్లిస్ స్టేట్కి వెళ్ళడం కోసము the lesser the materialistic influence on the soul, the greater you will see that. ఉమ్. ఆ స్థితి ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా అంటే ఆ భగవంతునితో ఆ బంధం అనుభవించినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. భౌతికంగా ఆ సచ్చితానంద స్థితి రాదు. చాలా భౌతికంగా బాగుందండి, ఏమండి? చాలా బాగుంది. వెరీ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, హరే కృష్ణ. మాకు ఎగ్జామ్కి ఇచ్చారమ్మా ఇప్పుడు 24 మూలకాలు ఏంటన్నది. ఓకే, 13వ ఇదంతా అధ్యాయంలో వస్తుంది. 13వ ఇదంతా అధ్యాయం 16. రిపిటేషన్ మాతాజీ మనకి. 14. అవునమ్మా, చాలా బాగుంది, అదే అనుకున్నాను. అనాసక్తి అనే ఖడ్గముతో ఛేదించు అని చెప్పేసి వస్తుంది ప్రభు 15th చాప్టర్ లో. ఓకే, అవును. anasakti. See, basically, this is exactly what it is. You start your life with God-centric, and you may do things only that are God-centric. ముందు చేస్తున్న దానిలో భగవంతుని నిలుపుతున్నావు, ఆసక్తికరమైన విషయాలలో భగవంతుని నిలుపుతున్నావు, భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలనే చెయ్యి అంటే అనాసక్తి, భౌతిక అనాసక్తి. భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలను మాత్రమే చేయడమే భౌతిక అనాసక్తి. అకర్మని కర్మగా చేసుకోవడం ఏమిటి అంటే భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలనే కర్మగా స్వీకరించడము. భగవంతునికి సంబంధించిన కర్మ దగ్గర డిస్కస్ చేసాం. అది కర్మను దట్ ఈస్ అట్ యాక్షన్ లెవెల్. దిస్ ఈజ్ అట్ భావ లెవెల్. భక్తి యోగం అంటే భావం దగ్గర అర్థమవుతుంది కదా. భావం అదంతా కూడా భావము ప్రేమ భక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. భావభక్తి కాస్త ప్రేమ భక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. 12వ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి ప్రేమ భక్తి వచ్చేయాలి. ఇది ఇంకా భావభక్తి ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ భక్తి దగ్గర ఉన్నాం. ప్రేమ భక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది? యు ఆర్ ద ఓన్లీ వన్. ఆయనతో ఉన్న బంధాన్ని అనుభవించినప్పుడే ప్రేమ భక్తి వస్తుంది. ఇప్పుడు దాకా ఇంకా యూఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ హిమ్ అనే పెడెస్టల్. భగవంతుని పెడెస్టల్ మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నం ఇదంతా 7వ అధ్యాయం. ఆయన ఎందుకు పెడెస్టల్ మీద పెట్టాలి అంటే ఆయన తాలూకా శక్తిలోంచి మనం వచ్చాము, ఇది మన ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీలోంచి వచ్చాము, ఇది న్యూన శక్తికి సంబంధించిన విషయము, ఆధ్యాత్మిక స్థితి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి అని గ్రహించగలగాలి. రైట్. సో ఇది అనాసక్తే. ఏమన్నారు మీరు? అనాసక్తి అంటే భౌతిక కోరికలని అనాసక్తి అనే ఖడ్గముతోటి ఛేదించము అని చెప్పేసి ఉంది ప్రభు ఒక శ్లోకంలో. అది ఎక్కడొస్తుంది మరి? ఎక్కడొస్తుంది అంటే వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ టు గాడ్ సెంట్రిక్, నాన్ గాడ్ సెంట్రిక్ యాక్టివిటీస్. చేసే కార్యము భౌతికమా ఆధ్యాత్మికమా అన్న స్థితికి బుద్ధి ఎదిగినప్పుడు. మరి బుద్ధి ఆ స్థితికి ఎక్కడ ఎదుగుతుందయ్యా అంటే శాస్త్రం నేర్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే. శాస్త్రానుగుణంగా మా బుద్ధిని మనము అలవర్చుకోగలిగినప్పుడు మాత్రమే. మనం చెప్తున్నా, చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నా, మనసు బుద్ధి మాట వినాలి. మరి బుద్ధికి ఆ నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ విచక్షణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నామయ్యా అంటే ఆ నాలెడ్జ్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ శాస్త్రము. శాస్త్రము భగవంతుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన మాటని మనము వేదము కింద తీసుకొని చేసుకోవాలి. రైట్. ఇంకా ప్రభు, అమ్మా, సబ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈగోకి వస్తుందా? కొంచెం క్లారిటీ కావాలి. ఏ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్తున్నారు? Like consciousness is like a soul, related to soul, I'm thinking. Subconscious, what is subconscious? Like how to differentiate consciousness, subconsciousness? See, subconscious అంటే that couple of contexts in which you can define this. Subconscious mind అంటే సో ఇందాక చెప్పాను చూసారా, మనసు ఈజ్ ఎ స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ డేటా. సో స్వప్నం అన్నది సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోంచి వచ్చేది. సో మన ఒక్కొక్కటి ఆలోచన అది సబ్జ్యూగా ఉన్న ఆలోచనలోంచి ఆలోచన నుంచి బయటకు వచ్చే ఒకానొక థాట్ ప్రాసెస్, ఒకానొక కోరికలోంచి వస్తుంది సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి. రైట్. అంటే కళలన్నీ ఇప్పుడు మనం అనుకున్నవే వస్తాయి అంటారా ప్రభుజీ?
ఎప్పుడో ఒకసారి అనుకున్నవేనమ్మా, ఎప్పుడో ఒకసారి అనుకున్నవే. అది ఈ జన్మలో అవ్వచ్చు, ఒకసారి పాత జన్మలో అయినా అవ్వచ్చు. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. కళలన్నీ కూడా అది ఈ జన్మలో అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదా పాత జన్మలో అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు. బట్ అర్థం పర్థం ఉండవు ప్రభుజీ. ఏమ్మా, ఒక్కోసారి కళలు అర్థం పర్థం ఉండవు, భయం ఎందుకంటే వేస్తుంటాయి. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ బి సిట్టింగ్ ఇన్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఇన్యాక్టివ్ మైండ్. కాన్షియస్ మైండ్ ఈజ్ యాక్టివ్ మైండ్, సబ్ కాన్షియస్ ఈజ్ ఇన్యాక్టివ్ మైండ్. సో మీ సెల్ ఫోన్ తీస్తే అందులో పనికిరాని విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి, పనికిరాని డేటా ఎంతో ఉంటుంది మీ కంప్యూటర్ తీస్తే. కానీ ఏదో ఒక వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఆ డేటా మొత్తం బయటకు వస్తుంది. అది వెళ్ళి ఆ డేటాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగల వైరస్లు కూడా ఉన్నాయి. సరే, దట్ ఈస్ వాట్ ఏ డ్రీమ్. సో దెర్ ఈస్ ఎ సబ్ కాన్షియస్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి మైండ్లో ఉంది. ఈ రోజు నిన్నో మొన్నో ఎక్కువ ఆలోచించిన విషయము ఆ పాత విషయాన్ని కనెక్ట్ చేస్తూ నిన్నో మొన్నో 2-వీలర్ మీద వెళ్తున్నట్టు ఎక్కువ ఆలోచించారు అనుకోండి, ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోని ఎక్కడో జూ ఏదో ఉండిపోయింది అనుకోండి, మీరు జూలో 2-వీలర్ మీద తిరుగుతున్నట్టు, గాల్లో 2-వీలర్ మీద తిరుగుతున్నట్టు కల్లోకి వస్తుంది బేసిక్. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో దట్ ఈస్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సో ఆరతి మాత, మీ క్వశ్చన్గా ఆన్సర్ చేయడానికి, ఎస్, దోస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ సటిల్ ఇన్సైడ్ ద మైండ్ that gets influenced by certain current thinking. That is dream. So Krishna consciousness, subconsciousness, ఈ రెండు పదాలకి డిఫరెన్స్, ఐ మీన్ ఏ కాంటెక్స్లో అర్థం చేసుకోవాలంటే, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే భగవంతుని తాలూకా చైతన్యముతో, భగవంతుని స్పృహతోని జీవితాన్ని వెలుబుచ్చుకోవడం. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో కూడా అదే అయిపోవాలి. యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఈరోజు ఒక యాక్టివిటీగా చేస్తున్నాను, చాంటింగ్ అనేది ఒక యాక్టివిటీగా చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే ఆ రుచిని అనుభవిస్తారో, యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ విల్ నాట్ కీప్ క్వైట్ ఆ చాంటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు. మొదట్లో ఎఫర్ట్ పెడతాము, తర్వాత అది అలవాటు అయిపోతుంది. అది అలవాటు అనేది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోంచి వస్తుంది. కాన్షియస్ థాట్ బికమ్స్ సబ్ కాన్షియస్ థాట్. అంటే మజిల్ మెమరీ అంటారు చూసారా, అటెటో చూస్తూ కూడా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీయగలుగుతారు, అటెటో చూస్తూ కూడా ఒక పని చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టెల్లింగ్ యూ వేర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ, రైట్? ఆ స్థితికి వెతకగలగాలి. ఆ స్థితికి సబ్ కాన్షియస్ థింకింగ్లో కూడా ఆ భగవంతుని తాలూకు ఉనికిని మనం మర్చిపోని స్థితికి వెతకగలిగినప్పుడు దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ బేసికలీ. ఇప్పుడు దీనిలో 6th సెన్స్ ఎక్కడ పెట్టి అవుతుందండి? ఏదండి? మనం మనసు బుద్ధి అహంకారం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. 6th సెన్స్ చెప్తుంది అంటా ఉంటాం కదా అప్పుడప్పుడు, నా 6th సెన్స్ చెప్పిందని. అది ఇప్పుడు ఈ మనసు బుద్ధి అహంకారంలో ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుందండి 6th సెన్స్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో మనం ఇందాక మహావిష్ణు రూపంలో 3 రూపాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు పరమాత్మ అంశం చెప్పుకొచ్చాము. అర్థమవుతుంది కదండి. ఆ పరమాత్మ తాలూకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒకసారి మనం 6th సెన్స్ కింద ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. సో అర్థమవుతుంది కదండి ప్రభు. సో the more you calm down your mind, intelligence and ego, the more you can listen to God's voice. A 6th sense kuda, again, I don't know exact definition of 6th sense, but the thought beyond your regular thought it comes from by Paramatma. అర్థమవుతుంది కదండి హరి గారు. సో the more you subdue these 3 things, the more you calm these 3 things, that is exactly what Ashtanga Yoga is. అష్టాంగ యోగాలు ఇవన్నీ కామ్ చేసినప్పుడు పరమాత్మ దర్శనం జరుగుద్ది. you'll get inner instruction అంటారు చూసారా. Is that really 6th sense? I do not know. An instance of it can be 6th sense. Ashtanga Yoga will take you to the Satchidananda state, to the closest. It will take you, but to remain there is tougher. To remain there is very tough. అర్థమవుతుంది కదండి. To remain there, you actually have to surrender. అష్టాంగ యోగాలో సరెండర్ ఆస్కారం తక్కువ, ఆ స్టేట్ దాకా తీసుకెళ్ళిపోతుంది. భక్తి యోగాలో అష్టాంగ యోగా భక్తి యోగంలో కన్వర్జ్ అవ్వాలి. Then you will live in that Satchidananda state. Perfect. Otherwise you will see the taste of it. Right. 100%. Could not agree more. ఏమండి? Thank you. Could not agree more. 100%. Okay. Bye. Right. ఇంకా
ప్రభుజీ మనం మీరు చెప్పినట్టు ప్రతి పనిలో ఏం చేయాలన్నా దేవుణ్ణి సెంట్రిక్ గా చేయాలి ప్రభుజీ. అంటే ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడం కాదు, ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ కూడా అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం హెల్ప్ అవుతున్నాం కదా గురూజీ. ఐ మీన్ చుట్టుపక్కల ఫ్యామిలీని చూస్ చేసుకోగలం, ఫ్రెండ్స్ ని చూస్ చేసుకోగలం కదా, అట్లా జస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. ఫ్యామిలీ కూడా షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ప్రభు. ఓకే ప్రభు, యా It will అప్పుడు happen. హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే ప్రభుజీ. అంటే ప్రభు, సో ఫ్యామిలీ ఎందుకు అనుకూలంగా ఉండదంటారు? అంటే అనుకూలం కదా ప్రభుజీ, అంటే మనం తిరిగే సోషల్ సర్కిల్ లో కానీ, ఆఫీస్ కోలీగ్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ, అంటే వాళ్ళు వేరేలాగా ఆలోచిస్తారు కదా ప్రభుజీ. అంటే మన లైక్ మైండ్ వాళ్ళతోనే ఉంటే మీరు చెప్పి సత్సంగకి వెళ్ళటం కానీ అట్లా చేస్తా ఉంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది కదా. ఈజీ అవుతుంది. సో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ స్టార్ట్ అవాయిడింగ్ సోచ్ సిచ్యువేషన్స్ ప్రభు. ఓకే ప్రభు, అదే ప్రభుజీ. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ ఫ్యామిలీ. yes ప్రభుజీ. There are methods to win each one of them. Okay. So if you are because of this, you have become better Naga Prabhu for the family, then family will listen to you. Okay Prabhuji. You see what I'm saying? Yeah. If you అరే ఈ పర్టికులర్ వ్యక్తి అది ఫాలో అవడం వల్ల ఈ మార్పు వచ్చింది, అది వాట్ ఈస్ దట్, లెట్ మీ ఆల్సో లుక్ ఫర్ ఇట్ అన్న భావన చుట్టూ వస్తుంది ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, థ్యాంక్స్. Okay. Then there will be part of family which వీడు గాన్ కేసు అని వదిలేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. అదే ప్రభుజీ. There's half of my family have left me for that basically. Wow. That's okay. It is only helping అనే అనుకోగలగాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కజిన్స్ అందరూ కూర్చొని ప్యాక్ ఆడుకుంటారు, నన్ను పిలవరు. అదే అండ్ పిలిస్తే నేనేం సమాధానం చెప్పాలని నేను ఆలోచించాలి. పిలవకపోతే గాన్ కేసు నన్ను వదిలేశారు కాబట్టి అది దట్ ఈస్ బెస్ట్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ అని నేను అనుకోవాలి. The same thing will happen in your friend circle also, Prabhu. Twice they'll call you for Friday night poker night. The third time you don't show up, then they won't call. You're automatically convicted in that list. అంటే మీరు లాస్ట్ టైం పర్సనల్ గా టూ క్లాస్ విన్నాం కదా ప్రభుజీ. ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ప్రభుజీ, ఆన్లైన్ కి పర్సనల్ కి. అవునా? ఆన్లైన్ గుడ్. సో my Boston trip is served. So this is how I made my business trip into God-centric trip. Now you should have them start doing chanting also, Prabhu. Yes, Prabhu. That is more important, Prabhu. Naga Prabhu. Probably I should have done a separate session on chanting one of those days, probably. Right. Some deep discussion on chanting. But anyway, so again, this all happens. This is part of progress. You have, if you have a deep desire, then there'll be a special session on chanting by somebody in temple, and you'll go there. Every Ekadasi day they are doing, nowadays they are doing temple Prabhu. 64 rounds. 64 rounds they're sitting and doing. I mean, you can do it on Zoom also. 8 hours. It takes 64 rounds. It takes about 8 hours, Prabhu. And people do it. In between. But they take breaks in the middle. Yeah, that's right. For lunch and for lunch sessions. prasadam. Nijjala Ekadasi నాడు మేము అందరం కూర్చుని 108 రౌండ్స్ చేసాం. మార్నింగ్ 5 to ఈవినింగ్ 7-8 అయిపోయింది అలా. So again, when you do it in a group, it's a lot more doable because the energy is different. Anyway, all right, Prabhu, I think we did about 3 shlokas. We'll try to do next week. Any other questions? We're already close to 7. I mean, close to your day time also, basically, right? Yes. Okay, Emma, shall we stop here? అలాగే నాన్న. Okay. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో నమో నమః. Srila Prabhupada ki jai. భగవద్గీత కి జై. Jai. అందుకే పూర్వం కూడా ఏకాహాలు అవి పెట్టేవారు నాన్న, నామంతోనే ఏకాహం. ఈవేళ పొద్దున మొదలు